Okay. So let's start. So we are in here. SDLC model explain the task execution process within the SDLC process or stages. There's some popular SDLC models are, this is maybe the model, waterfall model, incremental model, and agile model. There are Dr. Lutfar, yes. If you please speak loudly a little bit. Okay. So 3 different model we are just going to explain here, but actually, as you know, there are some more models. But for the interview, they will ask you, hopefully in your total life, you will only work on the agile methodology, agile model. But for interview purpose, at least we need to cover these 3 models. So that's why I'm including waterfall model, incremental model, and agile model. If you don't understand the waterfall model, and it is very difficult to understand the incremental model. If you don't understand the incremental model, then it is very difficult to understand the agile model, basically. So we know what is a waterfall model, we explained in last class. So I can just, the review, also will discuss under waterfall model of SDLC. Just understand waterfall model of SDLC. In the software development life cycle, you can follow this software development life cycle in 3 different models. Number 1 is waterfall model, and another is incremental model, another is the agile model. So last class we discussed the waterfall model. Under the waterfall model of SDLC, adequate time is spent on each stage of SDLC. You know, the SDLC has, the 6 phase, 7 phase, or 8 phase. You can visit, the 7 phase like that. So in each phase, you have to clear 100%. If you are in requirement gathering, you are supposed to gather all the requirement completely. And after that, you can go the next phase, as you know, for requirement analysis, and then design, and then coding and deployment or maintenance, as you said. So every stage or phase you are supposed to done completely 100%. Each stage is completed to its full extent, as much as you can. You are supposed to do that before moving on the next stage. There is no overlapping of stages in a pure waterfall model. If you follow the 100% pure waterfall model, actually theory does not accept. So in a pure waterfall model, there is no overlapping stages or phases. So the way waterfall model is very rigid than the other model. In that, the main things is that it is very rigid. You cannot change anything, or you cannot go one phase to other phase, as already we discussed. So second, application. So what kind of application actually we follow in the waterfall model? Waterfall model is suitable for such a project. The project last class we discussed, the financial domain project, that is the smart loan, as you know. So maybe this waterfall model is not suitable for that one. We have another project. We are developing a website, the ICTER Guru website, as you know. So this is another project. We have 2 projects up to now. So in which requirements are more or less fixed. At least we know what are the requirements for the ICTER Guru website. So, and where one has very clear understanding of requirement. If the Mukhtar Hussain already knows his requirement, what are the requirement, and very clear, and when and where a project is comparatively smaller. This project is very small project. Requirement one actually clearly understand the requirement. So there is no change actually after developing the project. So in that case, we can follow
the waterfall model, because this is easy to understand, easy to implement, easy to maintenance, everything. So, and is it, that's why. So you will say that what kind of application is suitable for waterfall model, uh, in which requirements are more or less fixed, where one has very clear understanding of the requirement, and where a project is comparatively smaller. So Ismail, could you repeat it, these 3 points? Yes. The application of waterfall model here. Waterfall model is suitable for such a project. First one is here, in which requirements are more or less fixed. Second one, where one has very clear understanding of requirements, and where a project is comparatively smaller. So if I asked you that we have 2 projects, one is financial domain smart loan, and another is Mukhtar Hussein's ICTER Guru project, which one is suitable for waterfall model? The ICT Guru for Dr. ICTR Guru website will be suitable for a waterfall model. Yes, because more or less we know what are the requirement and clear understanding everything, and this project is small. That's why. Sometimes. Yes. Okay. Yeah. Thank you. So, anybody, do you have any question? I have one tiny question. So, like, what if like a website is a little bit more heavier? Like, for example, if it's a website of, let's say, of a company that's offering jobs. Actually, I did not get you. Yeah, could you please clear more? Hello. Hello. My internet is going away. Can you hear me? Yeah, I can Hello. hear you. Yeah. Yeah. My question is, like, if a website is a little bit more complicated than Dr. Mukhtar's website, so what can you use waterfall model at that as well? Like, like for example, it's not a website like Amazon, but it's a website, a little bit more complicated website than Dr. Mukhtar's website. Yes, you can follow the waterfall model, nothing restricted, but I mean, it will take you more cost in respect of all respect. I mean, the more money, more time, and so on. Okay. So based on other model, you can do that, but you know, the return of investment, Rui, Yes. return of investment is not good. Okay. Okay, that's why. Okay, thank you. Yeah, thank you. Yeah, thank you very much. Yeah. So here, incremental model. Incremental model. So anyone, could you remember, I mean, what are the modules of smart loan project? Yeah, loan origination, LO, post approval, account servicing, and last one is like load administration. Yes, Yeah, load administration. Loan administration. So you know that you have, for the smart loan application project, you have 4 modules. So if you follow the waterfall model, then if you want to first you need to gather the requirements. So you are supposed to collect all the requirements for 4 modules. Is it true? Yes. Yes, because this is waterfall. You cannot, I mean, you cannot Cannot put back. next step. Yeah. If you are supposed to collect all the requirements, because it is requirement gathering phase, you are supposed to complete this phase for all modules. So sometimes I know the clients don't know that requirement. Sometimes requirement not clear. Sometimes requirement, there are some dependency. You are supposed to understand the other application, then you can come to your project. You know, the one bank is doing business with the other bank. Sometimes one project is totally dependent on the other bank's project, or like that. So sometimes it is very difficult to clear the requirement. But in that case, if you want to follow the waterfall model, then you know it will take huge time.
actually for only gathering the requirement. Then what will do in that time the developer? What will do the tester in that time? Actually, they are ideally, they are an idle. Actually, as you know, that they don't have work or like that. It is taking time. Sometimes everybody don't have work and they are going and spend some time in the official like that. So actually, this is not suitable for what you can do if you follow the incremental. As you know, the incremental, you can start with only the first module. You know, the loan origination. What is the loan origination module? Anyone, if want to just go for loan, then he or she needs actually to apply for the loan, loan origination, a loan for application for the loan. So you can start to developing this module, and then you can develop the next one, PO, post approval. After application, after apply for the loan, the bank admin will review the information. After that, they will approve the loan or like that. So there are so many loan type, as you know, the business loan, car loan, home loan, personal loan, and so on. And there are so many touching with like that. So every module is complex really for the in a practical life. But you know, if you complete the the first module, loan origination, then you can operate only for, you can send out this application to the end user. They can use, they can provide you feedback, and you can collect some information. After then you can do the rest of the stuff manually or like that. So incremental. And after that, when the second module is loan post approval, the loan approval. So if loan is complete, the second module, then you have in a project you have now two modules. One is loan origination, another is post approval. And after that you can take with the account servicing. And after completing account servicing, you can add the admin loan administration module. So this is how under this model, several rounds of waterfall are repeated only for a few requirements to be implemented. Only for a few requirements, not like that the module is an example like that. You know that you can take the few requirements and you can develop that that requirements, and you can test that one, and after that you can put it to the deployment. So this is how again you can take the another the couple of requirements, you can analyze the requirement, you can design, and you can develop, you can deploy, and you can test, like that, test and deployment. So incremental is like that. The some requirements already done, and then take the again the other requirements, and when it is done, then take the other requirements and go. Every time you follow the waterfall model. Waterfall model means every time you are supposed to follow for the development, requirement gathering, requirement analysis, design, and coding, testing, deployment. Again, you can take the other requirement. So this is how actually in such approach will lead you a several release of software product with limited functionality before a final release of the product with full functionality. You know that there are so many functionality with this smart loan project. You are taking some functionality and you just develop that one, you just tested that one. Again, you take others, and again you can take that way. So this is how actually incremental. You are just increasing the volume of the functionality of that project. I have a quick question. So basically the incremental model, so that is like releasing a beta software, right? So if better software means you can start anytime. You are not actually, now the origination module requirement. You don't need to stop for the post approval requirement. You can start early, you can test it the early some part, and you can make sure that this functionality is working. So yeah, this is
there are some advantages is written in here. So you know that this is actually follow the waterfall, but why it is incremental? Because it is taking requirement. They are dividing the requirement and they are deploying the some functionality once again, and finally they are getting the full project. The build one, first one, you know, the requirement, all the requirements in here. So all the requirements are in here. So they are taking like 10 requirement, and after that they design, requirement analysis, design and deployment, and then testing. You can design, deployment in here, and then testing and the implementation. Again, build two, they are taking the other requirement and they are doing design, deployment, testing and implementation up to n number of build. The total project is summation of 1 to n number of build. So this is the incremental model. Sir, so for incremental model, for every function, there will be a software development lifecycle. Yes. And it will be a continuous model, process. That yeah, will be every build should be follow a software development lifecycle. Here, I mean, you say that waterfall model. Yes. Yes, sir. Thank you. I'm not understand, sir. I think so. You said the waterfall model and incremental model is as same as. Incremental in the waterfall model, you cannot divide your requirement. You are supposed to get all the requirement and start all together, and you can go to the next phase and next phase. Here, yes, waterfall though you can go, you cannot back, or you cannot go after the finish one things, then you cannot go to another things. Yes, you but here, if you take the 10 requirements in the first build, yes. Then and you are design and deployment, and in that case you cannot take, you know, first you already selected 10 requirement. You cannot add another requirement in here, this build. You can, if you want to add some requirement, then you are supposed to add in the next build. Oh, it is, I can build 1, 2, 3 like this way, then test. One build, it is any requirement. When it is deployment, then testing. This is available with the 10. Okay. Within a short time, and you can deploy this build one to your end user. Okay. So that you will easily get feedback how it is running. When I'm any another requirement, then I build another one. Yes. Yeah. In the next build, you can take another 10 requirement. When I need the requirement, then I can build another design. Yeah, another build. Yeah. Another design. This is the difference from waterfall and incremental model. Yeah, this is basically this is the difference between, in a waterfall model you are taking all the requirements together. Yeah, but incremental you can follow the waterfall model, but you can divide your requirement based on build. Okay. Thank you. Our customer needed. So here the iterative and incremental is the same. You know, the iterative model, the incremental model is the same. So here advantages is that more communication between BA, SME, PM, project manager, QA, QA assurance and DAPS. So in the incremental model,
there is a chance more communication between BA, subject matter expert, project manager, QA, and developers. So what are the the advantages of incremental model or the iterative model? Iterative model and the incremental model is the same. Okay, so more communication is more, and rapid feedback from client, because in that iterative model you can easily hand over some working software to the client, because first module is done, you can hand over this module to your client. But in the waterfall model you cannot do. You are supposed to complete the loan origination, loan approval, as well as the account servicing and loan administration. After completing all these things, and after that you are supposed to hand over this project to your client. So but in the iterative or the incremental, no, you are not. You can hand over every module when it is done. So it is rapid feedback from the client. You can give them, you can hand over them, you can get the feedback from them. Design flaws and discover quickly. Actually, if it is wrong something, you can discover early, and corrective actions can be taken, and at the end of each iteration. What you are supposed to do, if you have something wrong, you can corrective action you can take. Actually, you can correct that one the more rapidly and in a short time, like that. So what are the disadvantages? Can be hard to manage, and difficulty coordination large teams. Actually, if the teams is there's so many group working in a team, you can say that difficult to understand or difficult to manage. Only one word, it's enough. So nobody will ask you, because we will not follow the incremental or the iterative. We'll follow only the agile, but we are supposed to know the waterfall, and then iterative or incremental, and then we will go for the agile methodology. So this is fine, I think so. So if you have planning and requirement gathering, analysis and design, implementation, deployment, and testing, and then there are so many phases you can say. You can follow only the waterfall model. You can say the requirement gathering, requirement analysis, design, deployment, testing, and maintenance again and again. You don't follow. Okay. So now we are going for the agile. This is very, very important. Very, very important in the sense that I have a question, sir. Okay, go ahead. Incremental model, you say the difficult for freezing anything. I cannot freeze the incremental model. Yes. I said that in the incremental model, it is very difficult to manage the project. Like last one, you say the too difficult. One is I cannot freeze any requirement in this model. Yes. You understand me? Yeah, I can understand you. Actually, freeze means you cannot change. You cannot change the requirement. You yes. you cannot change the requirement within any build. When you are started any build, you cannot change that one. Okay. And waterfall also does not change anything, because if you gather all the requirement, and after you started you are going for the design phase. The requirement gathering and analysis is done, you are in the design phase. If you think that I want to add more requirement, then you cannot do that. Actually, agile waterfall methodology does not support that, because you cannot go the previous step or in the next phase. Before, yes. Yeah, you are supposed to done completely and then go.
actually as a waterfall model does not support. In that case, I mean, you can say that requirement is freezed. I mean, the requirement you cannot add, you cannot change any requirement. Okay. Okay, thank you. So agile and a group of software development methodologies based on iterative development. Agile means a group of software development methodologies. A group of, I mean, not only the one methodology. We know three different methodology. One is waterfall, one is incremental, and I said that the agile. But agile itself, a group of methodologies, and based on iterative development, not the waterfall. You can divide your requirement, you can take some requirement, and you can develop the module, and after again you can take the other requirements, you can develop that, and this is how the iterative works. So agile actually follows the iterative model. Then what is the difference between iterative and agile? You know, it is most acceptable and used methodology nowadays. If somebody asks, then this is the definition, and after that you will understand. I will clear you actually how, and it breaks into a small increment and short time frame or time box sprint, and typically last from 2 to 4 weeks. So if you work in a agile, then you have a time box which is called the sprint, and this sprint should be 2 to 4 weeks. 2 to 4 weeks. Agile methodology manifest actually, you know, the individual and interactions of our process and tools. So sometime we know in a waterfall method, I mean the key, you should have proper documentation. Is it right? In the waterfall model? Yes, sir. Yes. All the requirements should be clear. All the requirements should be clear, as well as you have to have, I mean, the every phase you have to have, I mean, the proper documentation, and you need the approval. Otherwise you cannot start. I mean, the requirement gathering is finished, then there is a BRD, BRS, and you are supposed to approve that BRD and BRS. Otherwise you are supposed to add the another requirement. In waterfall does not support waterfall. I mean, it is required a proper documentation, but here, you know, you don't need I mean the proper documentation, proper process. You don't need proper tools or like that. I mean, now we said that we are we'll go with the Jira tool. As you know, Jira is a test management tool. In the middle of testing, I mean, this course, oh no, we'll not go for the Jira. We'll go for ALM. ALM is another test management tool. So this, I mean, I can change if I follow the waterfall model, then I cannot change. Instead of Jira, we cannot use ALM. But if we follow the agile, yeah, in the middle of this course, now we can change this one. Okay, so this is, I mean, of our process and tools. This is individual and interactive. Working software over comprehensive documentation. As you know, here it is not, I mean, that much documentation. Without any documentation, you can start your development, you can start your testing, you can start your design. I mean, that it is not that much rigid with the documentation. It is not that much rigid with the process and tools. And customer collaboration over interact negotiation. I mean, that you said that you have a sign, yeah, customer, as you know, I want to provide this and this, and he is working. So I mean, the customer collaboration, I mean, whatever is you did, if you want to change something with the discussion with the customer or clients, you can do that. So this agile support that one, but waterfall does not support that.
So responding to change over following a plan. If you have a plan, and in the waterfall, you are supposed to follow that. But in agile, responding to change, I mean, it is willing to accept the change. So based on our client demands, based on market demands, nowadays everybody want to follow the agile methodology, because you can change, and if you need something discuss, you can easily collaborate with the clients, and you can, if you make the decision change, you can do that one like that way. So as you know, it accept the I mean the mood change. It is not dependent with the proper documentation. It is not dependent with the process and tools. So that is why agile is suitable for I mean the SDLC methodology over the other methodologies. So what is your understanding, anybody? Why agile is more, I mean the preferable? What is agile? I think it doesn't need any documentation, personal interactions, and I think it's one of the most flexible method. That Yes. is why. Yes. So in the customer satisfaction by rapid delivery of useful software. If somebody asks you the why, but this is your understanding, actually what is agile manifest? I mean it does not actually depends on process and tools. It does not depends on comprehensive documentation. It is not depends on contract negotiation. I mean with the contract, and it is not depends on particular plan. But what is the advantages? Customer satisfaction by rapid delivery and useful software. Welcome changes requirement, even late in deployment. Working software is deployed frequently. More testing is done, so better software quality is delivered. So up to D, if you can, I mean the 3 or 4 is enough for the interview, as you know. Yes. So because I mean this is very important for your interview and for your testing, I mean the job, because you are supposed to work in here, everybody. So I will try to clear actually all of these things. Development methodologies make us agile. As you know, you can say that Scrum is one kind of process which follow these 4 manifest of the agile. And as you know, the extreme PR XP also is a process follows these 4, I mean the manifest of the agile. And there is a, I mean the future driver development FDD and crystal clear. These are also, I mean the process of agile, including, I mean the but Scrum is different than the others, and everywhere every time we just follow the Scrum. So we are working on agile methodology, but process is Scrum. That's why we say the Scrum of agile. I work in an environment with Scrum of agile. So and nowadays everybody believe that agile means Scrum, Scrum means agile. But you know, in a agile methodology there are some other process, extreme pair, future driver development, crystal clear, CC, and so on. But we don't need to know, but you know that Scrum is a process of agile methodology. Okay, so what is the rule of Scrum? If you follow a methodology that is agile, and if you want to go with the agile process of Scrum, then there are something Scrum. There's a rule of Scrum. I mean the I mean if you want to develop a software, then I mean who are involved in the development, you know, the project manager and designer and developer, as well as tester, SME, BA. We all work to develop a software. But as you know, so
what is the ratio? I mean, the how many PO is required? I mean, the how many the developer required? How many tester is required? And what is team? Actually, we work in a team. So if you work on a Scrum, then you are supposed to have a team. You should have a team. In a team, actually, Scrum Master, Product Owner, and team, developers 3 and tester 1. So Scrum Master, Product Owner, team. So Scrum Master ke a person maintain the Scrum process and make it used and follow some. I will go through another product. And product owner, stakeholder represents client's voice and take ownership of the project and knows how the product should look like and how it should work. Actually, last time we said that the PM means project manager, PO means product owner. Product owner is a person. I mean, when you use the Scrum process of Agile. Otherwise, normally product owner we don't use in the product owner term. So, for example, you want to develop module 1. What was the module 1 of a smart loan? I mean, module 1. Loan origination. Loan origination. As you know, the loan origination. If you want to start with the incremental or the iterative, I mean that you want to build the loan origination module, as you know, then and you are supposed you need a Scrum Master, you need a product owner. Then product owner what will do? Stakeholder represents client voice. I mean the loan origination. This software is for the bank. So I mean the bank manager is a client. So bank manager is not working with you when you are developing the software. Who is working? I mean the product owner. Then product owner is a stakeholder client voice. Is a stakeholder. যে স্টেকহোল্ডার কে কাকে আমরা স্টেকহোল্ডার বলি? যাকে আমরা রিপোর্ট করব এখানে কি প্রোডাক্ট ওনারকে আমাকে রিপোর্ট করতে হবে। তাহলে প্রোডাক্ট ওনার অলরেডি জানে যে ক্লায়েন্ট কি চায়, অর্থাৎ ব্যাংক ম্যানেজার এখানে কি চায় সেটা প্রোডাক্ট ওনার জানে। সে কিন্তু বলতেছে যে কি টেক ওনারশিপ অফ দ্য প্রজেক্ট, এটা কেমন হবে সেটার এই প্রোডাক্ট ওনার সে জানে যে আমার এই মডিউলটা কেমন হবে, এন্ড নোজ হাউ দ্য প্রোডাক্ট শুড লুক লাইক, এটা দেখতে কেমন হবে, এখানে কি কি ফাংশনালিটি থাকবে, কি সুবিধা অসুবিধা, এবং সে হলো স্টেক হোল্ডার হিসেবে কাজ করতেছে, এন্ড হাউ ইট শুড ওয়ার্ক। তাহলে প্রোডাক্ট ওনারই কিন্তু সব জেনে ফেলতেছে। যদি আমি স্ক্রামের মধ্যে কাজ করি, তাহলে স্ক্রামে কাজ করলে অবশ্যই আমার একজন প্রোডাক্ট ওনার লাগবে, অবশ্যই সেখানে স্ক্রাম মাস্টার লাগবে। আমি এক্সপ্লেইন করবো যে স্ক্রাম মাস্টারকে, প্রোডাক্ট ওনারকে, এবং কি আমাদের একটা টিম থাকতে হবে, যে টিমে ডেভেলপাররা থাকবে এবং টেস্টাররা থাকবে। Who exactly analysis, design and implementation and testing. I mean there is a team. টিমে কি করতেছে যে ওরা তো ডেভেলপ মানে একজন ডিজাইনার থাকে, তো ডেভেলপারের থেকেই হলো, তারপরে সে কি করলো যে ইমপ্লিমেন্ট করলো, ডেভেলপাররা সে কোড লিখলো, কোড লেখার পরে সে আমার টেস্টাররা টেস্ট করলো, টেস্ট কেস লিখলো। বেসিক্যালি এই টিমে একটা থাকে। তাহলে এই যে রুলস, স্ক্রামের যে স্ক্রামের রুলস মানে কি, যে একজন স্ক্রাম মাস্টার থাকতে হবে, একজন প্রোডাক্ট ওনার থাকতে হবে, এবং একটা টিম থাকতে হবে। টিমের মধ্যে থাকবে কে? টিমের মধ্যে থাকবে হলো ডেভেলপার, কিউএ এন্ড এসএমই। ওকে, আমরা এখনো বলতেছি যে ডেভেলপার থাকবে এবং কি কিউএ থাকবে, এবং তাদের রেশিও হবে কি 2:3:1। 3 জন ডেভেলপার থাকলে সাধারণত একজন টেস্টার হয়। এরকমও হয় 3 জন ডেভেলপার আছে, 2 জন টেস্টার আছে। এটা নির্ভর করবে যে এটা কি এক্সিস্টিং প্রজেক্ট, নাকি একটা নিউ প্রজেক্ট, নাকি আমার এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট। প্রজেক্ট কয় প্রকার? 3 প্রকার, তাই না? এখন আসলে নির্ভর করবে যে এই ক্ষেত্রে কতটা কমপ্লেক্সিটি, এখানে কি টেস্টার বেশি লাগবে, তাহলে হয়তো 3 জনের এগেইনস্টে 2 জন করবে। কিন্তু নরমাল রেশিও কি ইন্টারভিউর জন্য আমরা বলবো 3:1। তাহলে স্ক্রামের রুলসটা কি? স্ক্রামের রুলস হচ্ছে স্ক্রাম মাস্টার থাকবে, প্রোডাক্ট ওনার থাকবে, আর টিম থাকবে। ওকে, এনি অ্যানালাইসিস, একটু অ্যানালাইসিস করেন, আলোচনা করেন।
কার কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন। ওকে Sir, I did not understand the meaning of word Scrum. Can you explain? স্ক্রাম আসলে বাংলা আমি হয়তো জানি না। স্ক্রাম মাস্টার, স্ক্রাম আমি জানি যে এটা একটা প্রসেস। এই প্রসেসে আমি এসডিএলসি অ্যাজাইল মেথোডোলজি ফলো করে কাজ করব। কিন্তু যদি আমি স্ক্রাম প্রসেসে কাজ করতে চাই তাহলে প্রথমে আমার একজন স্ক্রাম মাস্টার লাগবে, তারপর আমার প্রোডাক্ট ওনার লাগবে, আমার একটা টিম লাগবে। এটা হলো স্ক্রামের রুল। হ্যাঁ, স্ক্রামের আরো কিছু আছে। স্ক্রামের মিনিংটা আমি আসলে জানি না, স্ক্রাম মানেটা কি, একটু গুগল করতে হবে তাহলে। স্ক্রাম হচ্ছে একটা প্রসেস, অ্যাজাইলের একটা প্রসেস। অ্যাজাইলে কি অনেক মেনি প্রসেস ইন অ্যাজাইল? এই যে বললাম তো যে এক্সট্রিম পিয়ারিং, এক্সপি, এফডিডি, ওকে, এফডিডি, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, সিসি। ওকে, কিন্তু আমরা ওগুলো ফলো করি না, আমরা স্ক্রামটা ফলো করি। আচ্ছা আচ্ছা, ইউ ফলো দ্য অনলি দ্য রুল অফ স্ক্রাম? ইয়েস, স্ক্রামটা ফলো করি। এখন আমরা স্ক্রাম মাস্টারটা আমরা বলতেছি না, আমরা যখন এক্সাম্পল দিব ঠিক আছে, দেখি আমরা পেতে পারি কিনা। Page 16, okay. Page 16, page 17, 16, 17, 19. So 14, 15, 16. সো রুলস হচ্ছে, স্ক্রামের রুলস হচ্ছে তিনটা। একটা হচ্ছে যে আপনার প্রোডাক্ট ওনার থাকবে, পিউ থাকবে, স্ক্রাম মাস্টার থাকবে, আর কি থাকবে? টিম থাকবে। টিম থাকবে, তাই না? আর স্ক্রামের মিটিংস, হ্যাঁ, স্ক্রামের 5-6টা মিটিং আছে। একটা হইতেছে স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং, তারপরে হইতেছে ডেইলি স্ট্যান্ড আপ মিটিং, তারপরে হচ্ছে আপনার স্ক্রাম অফ স্ক্রাম। তো আমরা এখান থেকে কয়েকটা মিটিং বলি। যদি আপনি স্ক্রাম ফলো করেন, যখন আপনি কাজ করবেন, সাধারণত আমরা কাজ করি কে কাজ করি এখানে? আমরা কাজ করি, আমরা বলছি যে ডেভেলপার আর কিউএ, হ্যাঁ, ডিজাইনার, এসএমই, হ্যাঁ, তারপরে হলো যে আপনার আপাতত এদেরকে বিএ কি কাজ করে? বিএ সে রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করে। তারপরে এসএমই হচ্ছে সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট। তারপরে ডেভেলপার সে কি করে? কোড ডেভেলপ করে। আর কিউএ কি করে? টেস্ট কেস রাইট করে, তারপরে সে টেস্ট ডাটা প্রিপেয়ার করে, তারপরে সে টেস্টিং করে, তারপর ডিফেক্ট ফাইন্ড করে, ডিফেক্ট লক করে, ডিফেক্ট ক্লোজ করে, এন্ড সো অন। সামটাইম টেস্ট প্ল্যান লিখে। এটা আপনি যেহেতু কিউএ, আমার আপনার কাজগুলি কি কি এগুলো কিন্তু একদম ব্রেনে রাখতে হবে। আমার কাজ কি কি? আমি সাধারণত রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করব, তারপরে আমি টেস্ট কেস লিখবো, টেস্ট ডাটা তৈরি করব, তারপরে টেস্ট এক্সিকিউট করব, ডিফেক্ট পাইলে ডিফেক্ট এন্ট্রি করব, ডিফেক্ট আবার রিটেস্ট করব, ক্লোজ করব, ডিফেক্ট রিপোর্টিং করব, টেস্ট প্ল্যান লিখবো, এরকম আর কি। টেস্ট প্ল্যান ভেরি রেয়ার, এটা সাধারণত লেখা হয় না।
কিন্তু আর যে সিকোয়েন্স গুলা এগুলি হচ্ছে আমি কাজ করছি আমার ডিউটি, তাই না, আমি জানি। তাহলে একটা মনে করেন যখন আমরা এসডিএলসি ফলো করি, এসডিএলসি মানে কি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল। আমরা যখন সফটওয়্যার একটা ডেভেলপ করতেছি, নর্মালি আমাদের টিমে কে কে থাকে, টেস্টাররা থাকে, তারপরে ডেভেলপাররা থাকে, তারপরে হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজার থাকে। হ্যাঁ, এটা যদি চিন্তা করি, যখনই আমি যে না আমি এই এসডিএলসি এর কোন মেথোডোলজি ফলো করতেছি, অ্যাজাইল। হ্যাঁ, অ্যাজাইলের আবার কোন প্রসেস ফলো করতেছি, স্ক্রাম। যখনই আমি অ্যাজাইলের স্ক্রাম করব, তখনই কিন্তু আমার অ্যাজাইল রুলস থাকতে হবে। অ্যাজাইল রুলস মানে কি, যে আমার প্রোডাক্ট ওনার থাকতে হবে, স্ক্রাম মাস্টার থাকতে হবে, আমার টিম থাকতে হবে। আর আমি ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমার হিউম্যান রিসোর্স, যে আমার এই লোকগুলি লাগবে, কিন্তু আমি কিভাবে কাজ করব। তারপরে হতেছে কি, আমি কয়েকটা মিটিং ফলো করে কাজটা শেষ করব। কয়েকটা মিটিং ফলো করতে হবে এই কাজগুলি কমপ্লিট করার ক্ষেত্রে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং, এটা আপনাকে করতেই হবে। ডেইলি স্ট্যান্ড আপ মিটিং করতে হবে। তারপরে স্ক্রাম অফ স্ক্রাম, তারপরে স্প্রিন্ট রিট্রোস্পেক্টিভ, স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিং, স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিং এন্ড স্প্রিন্ট রিট্রোস্পেক্টিভ। হ্যাঁ, এই যে 5 প্রকার মিটিং, এটা স্ক্রাম ফলো করলে আপনাকে করতেই হবে। এখানে তো 3 প্রকার দেখাচ্ছে, আর 2 প্রকার কই? আরো 2 প্রকার আছে নেক্সট পেজে। ওকে, হ্যাঁ, আরো নেক্সট পেজে 2 প্রকার আছে। তো তাহলে কিন্তু আপনাকে ধরে নিতে হবে, যখন আপনি কাজ করবেন তখন স্ক্রামের রুলস ফলো করতে হবে, স্ক্রামের মিটিং ফলো করতে হবে, তাই না? আর স্ক্রাম যখনই আমরা বলছি, তখনই কিন্তু আমরা বলছি যে এটা একটা মানে স্ক্রাম না, যখন অ্যাজাইল বলছি তখনই কিন্তু বলছি যে এটা একটা টাইম বক্স। টাইম বক্স কত দিনের? 2 to 4 উইক, 2 to 4 উইকস। তাহলে এই যে Scrum, 1 minute. Scrum is the one thing, it is written quickly. It is called Scrum in Bengali, ঝটপট। না, স্ক্রাম গুলি যদি আপনি বলেন, স্ক্রাম হলো যে অ্যাজাইল ম্যানিফেস্টো গুলি মানবে। অ্যাজাইল ম্যানিফেস্টো গুলি অ্যাজাইল ম্যানিফেস্টো মানে স্ক্রামের অরিজিনালি মিন্স হলো, এটা হলো চটপট রিটার্ন করা। আমি গুগলে সার্চ করে দেখলাম যেটা। হ্যাঁ, মানে আমরা যে অ্যাজাইল মেথড তো তাই, আমরা অ্যাজাইল মেথডে আমরা যে কোনো জিনিস ডেভেলপ করতে চাইলে সেটা আমরা ইচ্ছা করলে ব্যাক করতে পারি, অ্যাড করতে পারি, প্ল্যানিং পরিবর্তন করতে পারি, ঝটপট করতে পারি সেটা, তাই না? টাইম ফ্রেমের মধ্যে থাকতে পারি। আসলে অ্যাজাইল ফলো করার জন্য না। অ্যাজাইলের যখনই আপনি বলবেন যে টাইম বক্স, যখনই আপনি 2 উইকসে 3 উইকসে, অর্থাৎ 2 উইকসে একটা ডেভেলপমেন্ট আপনি দিয়ে দিচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, যদি এটাকে টাইম বক্স না থাকতো তাহলে আপনি তো 1 মাসও 2 মাসও নিতে পারতেন, 3 মাসও নিতে পারতেন। মানে ঝটপট মানে তাড়াতাড়ি করতে হবে জিনিসটাকে, মানে তাড়াতাড়ি 2 উইকস এর মধ্যে করতে হবে। আপনি যদি সীমাবদ্ধতা থাকে একটা, হ্যাঁ, যদি আপনি স্প্রিন্ট, ওটাকে টাইম বক্স অথবা স্প্রিন্ট বলতেছি, ওই সময়টাকে আমরা একটা স্প্রিন্ট বলি অথবা টাইম বক্স, স্প্রিন্টই বলি, এখানে টাইম বক্স কেউ বলে না। হ্যাঁ, স্প্রিন্ট। তাহলে অ্যাজাইলে যে আপনার স্প্রিন্ট ইউজ করে 2 উইক স্প্রিন্ট, 3 উইক স্প্রিন্ট, 4 উইক স্প্রিন্ট, বেসিক্যালি 2 উইক স্প্রিন্টে এখন সবাই কাজ করে। আমি অনেক জায়গায় কাজ করছি, দেখা যাচ্ছে যে তারা 2 উইকসই ফলো করে। অর্থাৎ এই 2 সপ্তাহের ভিতরেই আপনার যে কোনো একটা বিল্ড দিতে হবে। আইটারেটিভে বিল্ড দেখছেন না, বিল্ড নাম্বার 1, জি জি, বিল্ড নাম্বার 2, জি 2। আর হ্যাঁ, আপনি দেখেন কিন্তু আইটারেটিভে কিন্তু আমরা সেটা দেখে আসছি। তাহলে যেহেতু 2 উইকস এর ভিতরেই আপনি একটা ওয়ার্কিং সফটওয়্যার দিতে পারতেছেন, তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে মানে ফাস্ট বলতেছে। ফাস্ট, চটপটে, হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি আমি পাচ্ছি। জি, এটা নির্ভর করবে, যদি আপনি 2 উইক স্প্রিন্টে কাজ না করে যদি 4 উইক স্প্রিন্টে কাজ করেন, তাহলে কিন্তু আরেকটু দেরিতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, জি, এটাই। তো এখন দেখেন স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং। At the beginning of the sprint, 7 to 30 days or মানে 2 weeks to 4 weeks, হ্যাঁ, 7 to 1 week হয়ে গেছে, কিন্তু আগে ছিল এটা 1 week পর্যন্ত, কিন্তু নরমালি 2 to 4 weeks। হ্যাঁ, আপনি বলেন স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং ইজ হেল্ড অ্যাকচুয়ালি, এই যদি আপনার at the beginning of the sprint, অর্থাৎ স্প্রিন্টটা যদি আপনার যে 1 উইকের হোক, 2 উইকস এর হোক, 3 উইকস এর হোক, 4 উইকস এর হোক, প্রথমে আপনাকে কি করতে হবে? স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং করতে হবে। স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং করতে হবে। এখন এই মিটিং এ কে কে থাকতে পারে বলেন তো দেখি?
কারা কারা থাকবে? আমি প্রথমেই হ্যাঁ আমি এখন ডেভেলপার, হ্যাঁ ডেভেলপার আর টেস্টার, ডেভেলপার, টেস্টার, স্ক্রাম মাস্টার, মাস্টার, প্রোডাক্ট ওনার। প্রোডাক্ট ওনার। হ্যাঁ, তাহলে এই যে আপনি এই সবাইকে নিয়ে একটা মিটিং করলেন, কারণ আপনার এখনো এটি আপনার ফার্স্ট স্প্রিন্ট, কারণ আপনি টোটাল 4টা মডিউল আপনি ডেভেলপ করবেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে হয়তো আপনি নিছেন প্রথম স্প্রিন্টে আপনি নিছেন হয়তো 5টা রিকোয়ারমেন্ট জাস্ট, হ্যাঁ, বা 10টা রিকোয়ারমেন্ট আপনি নিছেন নিয়ে এখন কি করবেন, যেহেতু স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং, হ্যাঁ, এটাকে আপনার এই সবাইকে নিয়ে একটা মিটিং করছেন, সিলেক্ট হোয়াট ওয়ার্ক ইজ টু বি ডান। প্রথমে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে যে আপনি এই স্প্রিন্টে কি কাজ করবেন, হ্যাঁ কি কি কাজ করব, আচ্ছা হ্যাঁ কি কাজ করবেন। আমি যদি মডিউল নাম্বার বলি যে লোন অরিজিনেশন, লোন অরিজিনেশনের প্রথম কি 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 একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে চাইলে লোনের জন্য আমাকে কি কি দিতে হয়? আমার নাম, ঠিকানা, নাম, ঠিকানা, সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর, হ্যাঁ, তা মনে করেন যে আমি বেসিক কয়টা নাম, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, অ্যাড্রেস, ইমেল অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, আমি সোশ্যাল সিকিউরিটি ম্যান্ডেটরি দিলাম, হয়তো পরে আপনাকে ডকুমেন্ট নিবে। তাহলে এই যে আপনি মনে করেন এই যে প্রথম একটা পেজ আপনি তৈরি করবেন, এখন আপনি চাচ্ছেন এটা কে বলবে, এটা কিন্তু আপনাকে পিও ডেমো দিবে যে আমি এই জিনিসটা চাই। প্রথম প্রোডাক্ট ওনার, প্রোডাক্ট ওনার সে বলবে যে আমি দেখো এই তোমার এই ফার্স্ট পেজটা চাই, যাতে আমার এই এই ইনফরমেশন গুলা ক্লায়েন্টরা এন্ট্রি করতে পারে। সে একটা মানে ছবিও আইকে নিয়ে যায়, হ্যাঁ, মনে করেন ওখানে প্রেজেন্টেশনের ভিতরে থাকে একটা গুগল ডকুমেন্ট হতে পারে, তারপরে কনফ্লুয়েন্স পেজ হতে পারে, সেখানে টোটাল একটা মানে গ্রাফিক্স থাকে যে এখানে ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, এই ইনফরমেশন এগুলা থাকবে, আমি এইরকম একটা জিনিস চাই। তখন কিন্তু ডেভেলপাররাও বুঝে যাচ্ছে যে আসলে এই স্প্রিন্টে আমাকে কি করতে হবে, টেস্টাররাও কিন্তু বুঝে যাচ্ছে আমাকে কি কি টেস্ট করতে হবে। হ্যাঁ, এখন দেখেন ও চাচ্ছে যে না আমি টোটাল মডিউলটা ডেভেলপ করে ফেলাবো 7 দিনে, এখন এটা কি সবাই মানবে? না। 14 দিনে কি মানবে? মানবে না। তাহলে মিটিং এই ডিসিশন নিতে হবে। ডেভেলপাররা বলবে যে না আমরা এইটুকু করতে পারবো, টেস্টাররা বলবে যে না এইটুকু হলে আমরা কমপ্লিট করতে পারবো, একজন থাকলে বলবে যে না আমি এর বেশি করতে পারবো না, দুইজন থাকলে বলবে যে না আমরা এটা কভার করতে পারবো। ওটা নির্ভর করবে ওইখানে কে কতজন লোক আছে টিমের ভিতরে, নির্ভর করবে ওই টিমের ভিতরে তারা কতটা এফিসিয়েন্ট তার উপরে। হ্যাঁ, তো কাজে এগুলা যখন মিটিং হচ্ছে স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং, তখনই কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট গুলা কি হচ্ছে প্রেজেন্ট করতে হচ্ছে। কে করতেছে? প্রোডাক্ট ওনার, যে আমি এই জিনিসটা চাই। প্রিপেয়ার দ্য স্প্রিন্ট ব্যাকলগ এন্ড ডিটেইলস দ্য টাইম ইট উইল টেক টু ডু হোয়াট ওয়ার্ক উইথ দ্য এন্টার টিম। অ্যাকচুয়ালি যে আমি বললাম না, ওরা এখানে ডিটেইলস আলোচনা করে, ডিসকাশন করে ওরা একটা ডিসিশন নেয় যে না আমরা এই কাজটা করতে পারবো। ডেভেলপাররা বলে যে হ্যাঁ ইট ইজ ওকে ফর আস, টেস্টাররাও বলে ইট ইজ ওকে ফর আস। হ্যাঁ, তার যদি আরো যদি কারো কোনো এর ভিতরে মানে প্রি কন্ডিশন থাকে, অর্থাৎ আমার এনভায়রনমেন্ট ঠিক নাই, আমার সফটওয়্যার নাই, আমার টেস্ট ডেটা নাই, তখন এগুলাও কিন্তু এই মিটিং এ বলে যে তুমি যে আমাকে টেস্ট করতে বলবা, আমার তো টেস্ট ডেটা নাই, এখন সোশ্যাল সিকিউরিটি টেস্ট করতে হবে, এখন নাই। হ্যাঁ, আমি এখানে আমি অ্যাপ্লিকেশন করব, আমার একটা অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, আমার অ্যাকাউন্ট নাই, এরকম অনেক কিছুই থাকতে পারে। কাজেই ডেভেলপাররা তাদের সিচুয়েশন বুঝে মতামত দেয়, টেস্টাররা তাদের সিচুয়েশন বলে মতামত দেয়, তারপরে এটা ওভারঅল এই ডিসিশন গুলা মনে করেন প্রেজেন্ট করলো হলো কে? পিও, প্রোডাক্ট ওনার। হ্যাঁ, তারপরে এই যে সবাইকে এগ্রি করলো যে এই কাজটুকু করব, কিন্তু এই কাজটুকু কে কোন কাজটা করবে? ডেভেলপাররা কি করবে? ডেভেলপ করবে, আর টেস্টার টেস্ট করবে, টেস্টাররা টেস্ট করবে। এখন টেস্টার ওখানে 3টা 4টা ফাংশনালিটি আছে, এখন সবাই কি একই টেস্ট একই ফাংশনালিটি টেস্ট করবে? না না, ভিন্ন 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 করবে। এখন কে কোনটা ডেভেলপ করবে, কে কোনটা টেস্ট করবে, এইগুলি কিন্তু অ্যাসাইন করে স্ক্রাম মাস্টার। স্ক্রাম মাস্টার, আচ্ছা। এখন বুঝতে পারছেন, স্ক্রাম মাস্টার ইজ নট এ ডেভেলপার, নট এ টেস্টার। Scrum Master like a supervisor. আপনার ফ্রম ডেভেলপার থেকে হতে পারে, টেস্টার থেকে হতে পারে, এসএমই থেকেও হতে পারে। আচ্ছা, পিও থেকে হতে পারে না? হ্যাঁ, প্রোডাক্ট ওনার থেকে সে তাহলে 2টা রুলস তাকে ফলো করতে হবে। নরমালি আমি যেখানে কাজ করছি সেখানে স্ক্রাম মাস্টার ডেভেলপার থেকে হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। Sir, is not Scrum Master is like a supervisor? Yes,
like a supervisor. and he communicates between আমরা বলতে পারি কোঅর্ডিনেটর অলসো yes কোঅর্ডিনেটর ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রাম মাস্টারও থাকতে পারে, আবার সে অন্য ডেভেলপার হিসেবেও কাজ করতে পারে, বুঝতে পারছেন? আবার একজনের টু রুলস প্লে করতে পারে, সেটা। Identify and communicate how much of the work is likely to be done during the current sprint. হ্যাঁ, এইখানে ওই যে সব আলোচনা করলো। তারপরে 8 hours টাইম লিমিট। এই যে মিটিংটা হবে, এই মিটিংটা একদিনের বেশি আপনি নিতে পারবেন না। নরমালি এটা প্র্যাকটিস হচ্ছে 2 hours এর ভিতরে কমপ্লিট করা। আচ্ছা। এখন যদি আমরা বলি যে না আমাদের 2 hours এর মধ্যে, আমি বেস্ট প্র্যাকটিস যতখানি দেখছি এরা 2 hours এর ভিতরেই স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিংটা করে ফেলে। হ্যাঁ, একজন একটু সামারাইজ করেন তো দেখি, বেসড অন ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এন্ড আদার্স, যদি কারো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন করেন। Scrum meeting, about Scrum meeting? Yeah, about sprint planning meeting. Sprint planning meeting, it is belong the sprint time cycle. It will be held 7 to 30 days or 2 weeks, 2 weeks to 4 weeks. Select what you do, what you work, and prepare sprint block details and take part in with the entire team. It prepare করার সময় whole team with communicate করতে হবে, and it is the meeting will be shoot only for 8 hours. It is usually 2 hours. I understand. So the work should be distributed through the a developer and tester, and the tester and developer will inform if there any lack of any product or testing tool, something like that. Of course, all kind of limitation, all kind of precondition, post condition, they can discuss in here. সো আমরা কিন্তু ধরে নিলাম যে একটা স্প্রিন্ট শুরু করতে চাইলে আমাকে কি করতে হবে, স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং করতে হবে। মনে করেন আমার ফার্স্ট স্প্রিন্ট শেষ, আমি সেকেন্ড স্প্রিন্ট করতে চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, এগেইন আমার স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং করতে হবে 2 weeks পরে যে। ওকে, এবং কি সেই স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং এ মানে মোটামুটি সবাই উপস্থিত থাকবে। হ্যাঁ, পিও কি করবে, সে ওই যে বললাম যে ডিসকাস করবে যে কি করতে হবে না করতে হবে, ওভারঅল প্রোডাক্টটা কেমন হবে সেটা। আর স্ক্রাম মাস্টার সে again he will be discuss same things, the product. Yeah, same things again, the other requirement. Next time, because it is done, it is already done. You said after 2 weeks he meeting again, so he want to know that what he want, it is done. If you not done, he can edit this. This is for the first sprint. I mean, in a sprint you have 5 meetings. Okay. In a sprint you have 5 meetings. If you done with the first sprint, then you will start the second sprint. We did not complete yet the other the meetings. We just only create of a first sprint and sprint planning meeting, then daily stand-up meeting. You are supposed to do this daily stand-up meeting in a sprint. Okay. Then you are supposed to do the scrum of scrum. This is not mandatory, but you know, the sprint review meeting, sprint retrospective meeting. So there are five meetings. One is sprint planning meeting, daily stand-up meeting, scrum of scrum, sprint review meeting, sprint retrospective meeting. Okay, we covered only the sprint planning meeting and then daily stand-up meeting. Daily stand-up meeting মানে এভরিডে আপনাকে কি কাজ করছেন এবং কি মানে 3টা কোশ্চেন করা হয় এই মিটিং এ। এই মিটিং এ হচ্ছে সাধারণত 15 মিনিটস নেয়, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে 30 মিনিটসও নেয়। এটা নির্ভর করে টিমের ভলিউমের উপরে। অনেকে মনে করেন 100% স্ক্রাম ফলো করে না, কিন্তু তাদের আছে টিমের ভিতরে 30 মেম্বার্স। হ্যাঁ, তারা হয়তো মনে করেন এই মিটিং এর আবার ডেইলি স্ট্যান্ড আপ নিবে, এরকম আছে 100%। যদি আপনি ফলো করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে টিমের লোক সংখ্যা সাধারণত আপনার বলে যে +-2 7, মানে সাথে সাথে নয় 2 যোগ করবেন 9 হবে, নয় 5 হবে, 2 বাদ দিবেন।
5 জনও থাকতে পারে, 9 জনও থাকতে পারে একটা মানে একটা স্প্রিন্টে। হ্যাঁ, এই যে টিমের সাইজ। আবার একটা মনে করেন স্ক্রামের মধ্যে একাধিক এরকম মানে স্ক্রাম টিম থাকতে পারে, 2টা 3টা 4টা, কিন্তু প্রত্যেকের টিমের সাইজ হচ্ছে 5 থেকে 9। 5 থেকে 9। এখন আমরা যখন আমরা স্ক্রাম ফলো করব তখন কিন্তু আমাদের ডেইলি স্ট্যান্ড আপ করতে হবে। ডেইলি স্ট্যান্ড আপের মধ্যে ওরা জিজ্ঞেস করে যে তুমি আগামী গতকাল কি করেছো, তুমি আজকে কি করবা, তোমার কোনো ব্লকার আছে কিনা। এই 3টা প্রশ্নের উত্তর সবাইকে দিতে হয়। এখন এটার ফরম্যাটটা কি? ফরম্যাট হইতেছে ইচ ডে ডিউরিং দ্য স্প্রিন্ট এ প্রজেক্ট স্ট্যাটাস মিটিং অকার্স ডেইলি স্ট্যান্ড আপ। অর্থাৎ আপনি যখন স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং শেষ, পরের দিন আপনি কি করবেন? পরের দিন আপনার ডেইলি স্ট্যান্ড আপ করতে হবে। ডেইলি স্ট্যান্ড আপের মধ্যে all members of the developer team comes prepared with the updates for the meeting. মানে all members of the development team, তো ডেভেলপমেন্ট টিমের থেকেও আসে, সবাই প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসে যে ফর দ্য আপডেট তারা কি কি করেছে। তারপরে দ্য মিটিং স্টার্ট প্রিসাইসলি অন টাইম। যে টাইমটা দেওয়া থাকবে সেই টাইমের মধ্যেই, সাধারণত এটা আমি সব জায়গায় দেখছি, যদি টাইম দেওয়া থাকে 8:30 8:30 শুরু হবে, যদি 9টা 9টা, 9:30 9:30, 10টা 10টা। নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড টাইম হচ্ছে টাইমটা ফিক্সড করা থাকবে এবং কি লোকেশনটা ফিক্সড করা থাকবে, কোন রুমে হবে, কোথায় হবে এবং কি কোন টাইমে হবে এটা ফিক্সড করা, এবং কি এখানে সবাই টিমের সবাই আসবে তাদের আপডেট দেওয়ার জন্য। এখন আপডেট দেওয়ার জন্য সাধারণত যখন আসে স্ক্রাম মাস্টার কিন্তু এই প্রশ্নগুলি করে, প্রশ্ন করে যে হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান সিন্স ইয়েস্টারডে। হ্যাঁ, হোয়াট আর ইউ প্ল্যানিং টু ডু টুডে, তুমি কি আজকে কি করবা, এনি ইস্যু প্রবলেম শোস্টপার ফর ইউর ওয়ার্ক। যদি থাকে এই 3টা জিনিস আপনাকে বলতে হবে খুব শর্টলি, কারণ আপনাকে যখন এই যে স্ক্রামের মধ্যে কাজ করে, কিন্তু যখন মানে স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং এ কি করা হয়েছে, কাজটা কিন্তু ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কে ভাগ করে দিছে? স্ক্রাম মাস্টার। স্ক্রাম মাস্টার। হ্যাঁ, স্ক্রাম মাস্টার কিন্তু আপনার কাজটা ভাগ করে দিয়েছে। এখন এখানে উনি এসে জিজ্ঞেস করতেছে, কারণ উনি তো জানেই যে আপনি কোন কাজটা করার জন্য আপনি প্রস্তুত। তখন কিন্তু উনি বলবে যে হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান সিন্স ইয়েস্টারডে। তখন আপনি বললেন যে আই হ্যাভ কমপ্লিটেড দিস টাস্ক yesterday and today I will take this task and I have some issue, test data issue, from where I can find that one. And সে বললো যে হ্যাঁ দেখো, তুমি যদি এই ধরনের ফেক ডাটা ইউজ করো তাহলে এই ফাইলটা ইউজ করো, তুমি যদি রিয়েল ডাটা ইউজ করো তাহলে তুমি এই ফাইলটা ইউজ করো। লোকেশন সহ সে আপনাকে মানে লোকেশন দিবে, অথবা আপনাকে টিমে কমিউনিকেশন করবে। হ্যাঁ, টিম মানে হচ্ছে যে আপনার এক ধরনের সফটওয়্যার, যেরকম স্ল্যাক আছে, স্ল্যাক, হ্যাঁ, সবাই ওখানে দেখতে পারে, গ্রুপ আছে, হ্যাঁ, আপনাকে মেসেজ দিতে পারে, আপনাকে ইমেল করতে পারে, আপনাকে ওই যে ইনফরমেশন আপনি যেখানে যেটা দরকার সেটা আপনাকে সলভ করার চেষ্টা করবে স্ক্রাম মাস্টার ইমিডিয়েটলি, যত তাড়াতাড়ি সে পারে। নাহলে তো দেরি হয়ে যাবে সব জিনিস ডেভেলপ করতে। হ্যাঁ, মনে করেন আমি টেস্ট না করতে পারলে ডেভেলপার ব্লক হয়ে থাকবে। হ্যাঁ, ডেভেলপার যদি ডেভেলপ না করতে পারে তাহলে আমি ব্লক হয়ে থাকবো, টেস্টার ব্লক হয়ে থাকবে। স্ক্রাম মাস্টার হলো সমস্ত কিছু কোঅর্ডিনেশন করবে, ঠিক আছে, সমস্ত কিছু কোঅর্ডিনেশন করবে তোমার মানে যার যেটা লাগে। যদি ডেভেলপারের কিছু লাগে, তার হাতে না থাকলেও সে রিকোয়েস্ট করবে মানে তার প্রজেক্ট ম্যানেজারকে। হ্যাঁ, এটা কিভাবে করতে হবে? হ্যাঁ, সাডেনলি আপনি বলতে পারেন একজন ডেভেলপারের কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেছে, এখন কি সে বসে থাকবে? তো ইমিডিয়েটলি সে প্রজেক্ট ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করবে যে আমার এই ডেভেলপারের কম্পিউটার শেষ, হোয়াট কুড বি দ্য সলিউশন। ইমিডিয়েটলি হয়তো কিনে দিবে অথবা কোনো একটা ধার করে দিবে সামথিং। এটা একটা এক্সাম্পল বললাম, যে কোনো রকমের সমস্যা হতে পারে। বুঝছি। তাহলে এখন কিন্তু স্ক্রাম মাস্টারের রুলসটা আপনি বুঝতে পারতেছেন। একই সাথে সে কাজগুলো ডিস্ট্রিবিউট করতেছে, আবার একই সাথে সে স্ট্যান্ড আপটা কি অপারেট করতেছে, ডেইলি স্ট্যান্ড আপ ফিডব্যাক নিচ্ছে সে। হ্যাঁ, কাজগুলো বুঝে নিচ্ছে।
বুঝে নিচ্ছে, আর কারো কোনো সাপোর্ট লাগলে যে কোনো প্রকারের সাপোর্ট সে কিন্তু দিচ্ছে, তাই না? এখন যদি কেউ আপনাকে স্ক্রাম মাস্টারের রুলস এক্সপ্লেইন করতে বলে, হ্যাঁ, যে হোয়াট ইজ দ্য ডিউটি অফ এ স্ক্রাম মাস্টার, তখন কিন্তু আপনি বলতে পারবেন, হ্যাঁ, এমনি বলতে পারেন স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং এইটা করে, ডেইলি স্ট্যান্ড আপে এইটা করে, মিটিং টু মিটিং বলতে পারে। ওকে, তো ঠিক আছে, আমি আবার এখানে বলেন যে হোয়াট ইজ ডেইলি স্ট্যান্ড আপ মিটিং, হ্যাঁ, একজন একটু বলেন, 2-4জন কাজ করেন, দেখেন সবাই আছে কিনা। আর তো কেউ কথা বলতেছে না, বলেন, বাংলায় বলেন, অসুবিধা না, ইংরেজিতে বলেন, বলেন। এনি কোশ্চেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছি, ডেইলি স্ট্যান্ড আপ মিটিং এ আমি যদি কোনো ইনফরমেশন অ্যাড করতে ভুলে যাই, তাহলে কি ওইটা আমি পরে কিভাবে অ্যাড করব? আপনি অনেক সময় আমাদের এরকম হয়, বেশ কিছু সিচুয়েশন হয় যে আমাদের আমি এখন বাসা থেকে কাজ করতেছি, ফর এক্সাম্পল অনলাইনে আমাকে স্ট্যাটাসটা মিটিংটা হয়, এখন আমার ইন্টারনেট কানেকশন নাই, হ্যাঁ, এখন আমার ইন্টারনেট কানেকশন নাই, কিন্তু আমি কিন্তু যখন ইন্টারনেট আসবে তখন কমন চ্যানেল থাকে, কিউএদের চ্যানেল থাকে, সব যেরকম এই টিম সবাই মিলে একটা চ্যানেল থাকে, হয়তো আপনার স্ক্রাম টিমে আপনি আপনার স্ট্যাটাসটা আপডেট করলেন, এক, হয়তো কোনো কারণে আপনি ভুলে গেছেন, সব যে দিতেই হবে তা না, আমরা 4-5টা কাজের ভিতরে অনেক সময় 3টার আপডেট দেই, হ্যাঁ, অনেক সময় হয়তো 2টার আপডেট দেই না, ইচ্ছাকৃত ভাবে দেই না, যে নেক্সট ডেতে বলবো, এমন না যে আপনাকে সব দিতেই হবে, হ্যাঁ, কিন্তু সব দিতে না পারলে জবাব দিতে যাবে না, না ওরকম কিছু বলবে না, কিন্তু আপনাকে তো কাজটা করতে হবে 2 স্প্রিন্টের মধ্যেই, আপনি আজকে না করলে কালকে করবেন, আপনার তো টাইম ফ্রেম দেওয়া। No, I understand. But you know that if you do the proper time, because when I do the target, that today is my, I eat 1 banana, next day I eat another banana. But I am 30 days I eat the 60 banana. If I do not do the this is theory, proper way, then it is to the next day, last day is the whole of banana. What can I do? Do you understand my question? No, actually not like that. He said that if I miss any, not all. Oh, okay. If I miss any, I mean you have 5, you just miss the 1. The next day you can update that one. Or you can personally email. There is a email group. You can email that one to the team. Scrum Master. Yeah, Scrum Master. As well as you can also Slack. Also team, Microsoft Team communication. There are some group. You can update anyway. But if I anything missing or anything I cannot do, I can share it with them that I cannot do this. Please help me. Then they help me. Okay. Yeah, of course. You can ask any kind of help also. Okay. Yes. Okay, thank you. Actually, এইটা হচ্ছে theoretical. আমি বলছি না যে কি time box is 15 minutes. আপনি দেখেন, the meeting length is set to 15 minutes. কিন্তু অলওয়েজ কিন্তু 15 মিনিটস হয় না, কোনোদিন 7 মিনিটস হবে, কোনোদিন 30 মিনিটস হবে, বেসড অন ইউর ডিসকাশন, হ্যাঁ, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে যে 15 মিনিটস। এইটা হচ্ছে কথা, আপনি থিওরির মধ্যেই থাকেন, আপনি 15 মিনিটসে থাকেন, যদি কখনো এরকম হয় যে এর চেয়ে কম বেশি হতে পারে কিনা, হ্যাঁ হইছে, এটা মিটিং সাইজের, টিম সাইজের উপর নির্ভর করে, হ্যাঁ, কে কতটা ডিটেইলস এক্সপ্লেইন করে। 1 minute, you say the another things. The Scrum Master is only for one for the one team, or it is the separate Scrum Master? No. Every team should have one Scrum Master. I did not find anywhere. I mean, the one Scrum Master handling 2 or 3 different teams. That is, I mean, there are something Scrum of Scrum. They can, one man can take, I mean, the output from one Scrum Master. I mean, every Scrum Master. Scrum of Scrum means if you have 5 Scrum team, then you have 5 Scrum Master. The 5 Scrum Master will have the one meeting that is called Scrum of Scrum. Okay. They will participate in the meeting. So after Scrum of Scrum,
they will return to the team and they will, I mean, the Scrum Master will discuss actually what happened in the meeting. They are not, this is not mandatory, but if he wish, then he can explain actually if something need to share. But Scrum of Scrum means the Scrum Master's meeting. Oh. Sprint review meeting. This is so we have another sprint review. So any question? No. No, sir. Oh, sir. ওকে, নাচ করেন এখানে আলোচনা করি, আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে, কারণ এক একটা, আমি তো বলছি যে আমাদের এই কিউএর ইন্ডাস্ট্রিতে এক একটা ফরম্যাট, এক একটা বইয়ে এক এক রকম ইনফরমেশন পাবেন, কিন্তু আপনি যে কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরেন, কারণ প্রত্যেকটা কোম্পানি তাদের কাস্টমাইজ ভাবে এই জিনিসগুলা ফলো করে। হ্যাঁ, কোনো কোম্পানি একদম 100% এই যেরকম স্ক্রামে আছে ওরকমই করবে, কোন কোম্পানি এর 70% করবে। অর্থাৎ আপনি ডেইলি স্ট্যান্ড-আপে আসেন নাই, আপনাকে অত বেশি ফোর্স করবে না। আপনি জাস্ট একটা মেসেজ দিলেন, দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, আবার না তোমাকে আসতেই হবে, তোমাকে দিতেই হবে, তুমি কেন দিতে পারো না ওটা আপডেট করো, এরকম মানে অনেক রিজিড থাকে। আবার এটা কোম্পানি চিন্তা করে যে আমরা মানে এমপ্লয়ীদের উপর নির্ভর করে, কোন এমপ্লয়ি হচ্ছে আপনার কন্ট্রাক্টর, আবার কোন এমপ্লয়ি হচ্ছে যে ফুল টাইম। যারা ফুল টাইম 5 ইয়ার্স 7 ইয়ার্স, এখন তারা অত বেশি মানে রিজিড থাকে না, তারা অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা নেয়। কিন্তু যখনই আপনি কন্ট্রাক্টর, তখন কিন্তু আপনাকে অনেক বেশি প্রম্পট থাকতে হবে, তাদের প্রসেসের মধ্যে থাকতে হবে, কাজ করেন বা না করেন তাদের প্রসেস আপনাকে 100% ফলো করতে হবে। হ্যাঁ, তো এগুলি বেশ কিছু ফ্যাক্টরের উপরে নির্ভরশীল। তবে আপনারা যেটা মনে করবেন যে যেটা আপনি জানতেছেন এটাকে 100% ট্রাস্ট করবেন এবং এইটি রিপ্লাই করার চেষ্টা করবেন। কনফিউশন থাকলে থাকবে, কিন্তু ওইটাকে অন্যরকম মনে করবেন না, এটা আমার রিকোয়েস্ট। বন্ধু আমি একটু 1 মিনিট নেই। ওকে, গুড। ওই যে তুমি যে বললা যে এই যে কাস্টমাইজ করে, ভার্সন ইউজ করে অ্যাজাইল বা স্ক্রামের, আমার বাস্তব উদাহরণ বলি, আমরা তো সবাই মুসলমান যারা আছে নামাজ পড়ি, তাই না? কোরআন আর হাদিসের আলোকিত নামাজ পড়ি, তাই না? সবাই শুনেন, কিন্তু সবাই কি একই রকম নামাজ পড়ে? দেখেন আমরা মসজিদে গেলে দেখবেন কেউ বুকের উপর হাত বাঁধতেছে, কেউ নাভির উপরে, কেউ হাত ছেড়ে দিয়ে আছে, খেয়াল করছেন না? আবার কেউ জোরে আমিন বলে, কেউ আস্তে আমিন বলে, কেউ জোরে আমিন বলে, কেউ আস্তে আমিন বলে, কত কিন্তু আবার যখন তখন আরো ভিন্ন ভিন্ন করে। হ্যাঁ, জি, সবার ওই ফাউন্ডেশন কিন্তু দেখেন ওই কোরআন এবং হাদিসই কিন্তু নামাজে। তাহলে নামাজেই যদি ধরেন এরকম কাস্টমাইজ হয়, তাহলে এগুলো তো কাস্টমাইজ হবে স্বাভাবিক। তবে বেজ আছে, বুঝতে পারছেন যে সবগুলোই যে কাস্টমাইজের পরিবর্তন হবে তা না। হয়তো ওই 10টা স্টেপ থাকলো, বা একজন 5টা ফলো করলো, 7টা ফলো করলো, আরেকজন 8টা ফলো করলো, এরকম। আশা করি বুঝতে পারছেন এক্সাম্পল থেকে। মানে এখানে কোনো মাস্ট নাই যে এই কয়টা ফলো করতে হবে। যেমন না, ওই যে সবচেয়ে ভালো কথা বলছে যে নতুন যারা আছে না তাদের জন্য বেশি বেশি ফলো করে, আর যারা ধরেন পুরনো হয়ে গেছে ওই ডোন্ট কেয়ার ভাব। ধরেন যারা অনেক বেশি লং টাইম বা এই কোম্পানিতে আছে, যারা পার্মানেন্ট, যাদের অবস্থান ভালো, তারা অত করে না। আচ্ছা, তবে আমরা ধরে নিব যে আমাদের এটা অ্যাটেন্ড করতে হবে, এটাই। হ্যাঁ, বইয়ের মতো ওইটাই ধরে নেন আর কি। কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, কিন্তু তার মানে এই না যে সবখানেই, মানে এটা কোম্পানি নরমাল হচ্ছে যে স্প্রিন্ট হচ্ছে 2 উইকের জন্য, কোম্পানিতে মূলত নরমাল স্প্রিন্ট 2 উইকের জন্য, একটা স্প্রিন্ট 2 উইকের জন্য। তবে কোন কোম্পানি 3 উইকে করতে পারে, কোন কোম্পানি 4 উইকে করতে পারে, তবে 2 উইকস হচ্ছে ইন জেনারেল। এই যে এই যে আপনি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন না, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। অ্যাটেনশন দেন প্লিজ, স্ক্রাম এবং অ্যাজাইলের এটা এটা। ওকে, গো অ্যাহেড প্লিজ। বন্ধু সরি, থ্যাংক ইউ, গো অ্যাহেড প্লিজ। ওকে, হ্যাঁ আমি এখানে একটু বলতেছি। দেখেন এই যে বড় যে জিনিসটা আছে এ ব্ল্যাক, এটাকে মনে করেন যে সমস্ত রিকোয়ারমেন্ট থাকে এখানে, সবগুলা রিকোয়ারমেন্ট যতটুকু কালেক্ট করতে পারছে। হ্যাঁ, আমার 4টা মডিউল ছিল, 4টা মডিউলের থেকে হয়তো 3টা মডিউলের রিকোয়ারমেন্ট এখানে আছে ফর এক্সাম্পল। এখন আমি কি করব, আমি তার থেকে প্রায়োরিটি করব যে আমি কোন রিকোয়ারমেন্ট গুলা নিয়ে কাজ করব। অর্থাৎ
প্রায়োরিটি করতে হবে কি কারণে এখানে কিন্তু আমার 4টা মডিউল আমি বলছি, তার ভিতরে লোন অরিজিনেশন, তারপরে হচ্ছে যে আপনার পোস্ট অ্যাপ্রুভাল, তারপরে হচ্ছে যে অ্যাকাউন্ট সার্ভিসিং, তারপরে হচ্ছে যে অ্যাকাউন্ট Note administration. লোন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। এখন এখানে আপনার সবগুলারই রিকোয়ারমেন্ট আছে, এইটাকে যদি আপনি প্রায়োরিটি না দেন, হ্যাঁ, অর্থাৎ কোন রিকোয়ারমেন্ট গুলো আগে কাজ করবেন, তাহলে আমরা যেহেতু চলতে চাচ্ছি যে লোন অরিজিনেশন, তাহলে লোন অরিজিনেশনের রিকোয়ারমেন্ট গুলাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে না, আগে আনতে হবে না? জি। বুঝতে পারছেন? আমরা যেহেতু লোনের রিকোয়ারমেন্ট ডেভেলপ করব, আমার পিছনে অনেকগুলাই আছে ব্যাকলগ, এটাকে ব্যাকলগ বলা হয়, হ্যাঁ, রিকোয়ারমেন্ট ব্যাকলগ। হ্যাঁ, এটা সবগুলাই একটা টেস্ট ম্যানেজমেন্ট টুল আছে, ওখানে লেখা থাকে। এটা এমন না এক্সেল শিটে, আগে লিখতো এক্সেল শিটে বা নর্মাল ডকুমেন্টে, এখন কিন্তু একটা টুলসের ভিতরে, একটা সফটওয়্যারের ভিতরে এই রিকোয়ারমেন্ট গুলা থাকে। এখন যখনই স্প্রিন্ট প্ল্যানিং করে, তখনই কিন্তু স্প্রিন্ট মানে প্ল্যান করার এই রিকোয়ারমেন্ট গুলা নিয়ে আসে। নিয়ে এসে এই যে ছোট যে না এই স্প্রিন্টে আমার এই 4টা রিকোয়ারমেন্ট আমি কাজ করব। তাহলে স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিং এ কি হচ্ছে? রিভিউ দ্য ওয়ার্ক দ্যাট ওয়াজ কমপ্লিটেড অ্যান্ড নট কমপ্লিটেড। প্রথমেই যেহেতু আমার আমি বলছি আইটারেটিভের বিল্ড ওয়ান আমি স্প্রিন্ট 1-এ আমি কমপ্লিট করছি, প্রথমেই আপনাকে হয়তো আপনি 10টা রিকোয়ারমেন্ট নিছেন, কিন্তু আপনাকে প্রথমেই ডিসিশন নিতে বাইর করতে হবে কতটুকু কমপ্লিট হয়েছে এবং কতটুকু কমপ্লিট হয় নাই। 10টা রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কিন্তু কাজ করছিলাম, আমরা বলতেছিলাম 2 উইকসের স্প্রিন্ট। আমার টিমে ছিল কয়জন? একজন প্রোডাক্ট ওনার ছিল, একজন স্ক্রাম মাস্টার ছিল, 3 জন ডেভেলপার ছিল, একজন টেস্টার ছিল। কয়জন হলো? 5 জন। Sorry, 5 জন। 5%. হ্যাঁ, মানে 3 জন ডেভেলপার, একজন টেস্টার, 4 জন। 4 জন আর 2 জন, 6 জন। 6 জন, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, নরমালি যদি আপনি একজন টেস্টার না দিয়ে যদি 2 জন টেস্টার এখানে দেন, তাহলে মনে করেন 7 জন, আপনি ধরেন যে 7 জন, আর একজন, হ্যাঁ, এই 7 জন যদি থাকে, এই 7 জনে কিন্তু আমরা বলছি যে এই 2 উইকসের মধ্যে শুধু তাই না, 2 উইকসের মধ্যে প্রথমেই দেখে ফেলে যে আমার এইখানে কেউ ছুটিতে থাকবে কিনা। এই যে 2 সপ্তাহ, এর ভিতরে আমরা আছি 7 জন, এর ভিতরে যদি 2 জন 3 জন ছুটিতে থাকে, সমান ভলিউমের কাজ করতে পারবেন? না না না, এক কথায় সব করে নিতে চায় না। এই 2 উইকসের ভিতরে 3 দিন আবার বন্ধ আছে, তাহলে কি সেম করতে পারবেন? না না। তো প্রথমেই কিন্তু এরা দেখে নেয় যে এই স্প্রিন্টের ভিতরে কতজন, এই টিম মেম্বারদের কতজন অ্যাক্টিভলি কাজ করবে, মানে প্রেজেন্ট আছে, এবং কি কোনো বন্ধ আছে কিনা, ওয়ার্কিং ডে কয়দিন, বুঝতে পারছেন? তার উপরে কিন্তু এই স্প্রিন্ট প্ল্যানিং এ কিন্তু ওইভাবেই কিন্তু ডিসিশন হয় যে আমি এইটুকু কাজ করবে। ঠিক আছে, সে কমিটেড ছিল 10টা রিকোয়ারমেন্ট কমপ্লিট করবে ফার্স্ট স্প্রিন্টে বা ফার্স্ট বিল্ডে। আপনি চিন্তা করেন, এখন যখন স্প্রিন্ট রিভিউ করতেছেন, আইসা দেখছেন যে আপনি 7টা রিকোয়ারমেন্ট কভার করতে পারছেন আর 3টা পারেন নাই, তাহলে এই যে যেগুলি কোনটুকু কমপ্লিট আর কোনটুকু কমপ্লিট না, এটা কোথায় ডিসিশনটা হয়? স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিং এ প্রথমেই কিন্তু এটা দেখতে হবে। তারপরে প্রেজেন্ট দ্য কমপ্লিট ওয়ার্ক টু দ্য স্টেক হোল্ডার। এখন দেখেন যে যদি আপনার এই কোনটুকু প্রেজেন্ট করতে হবে, যেটুকু আপনি কমপ্লিট করছেন, আপনি বলতে পারবেন না যে এই কাজটুকু একটু করছি, এইটুকু হয় নাই, এরকম এইটুকু বলতে পারবেন না। শুধু কমপ্লিট ওয়ার্কটুকুই আপনি প্রেজেন্ট করতে পারবেন এই মিটিং এ। কাকে করবেন? স্টেক হোল্ডারকে এখানে প্রোভাইডার, প্রোডাক্ট ওনার। এখন এই প্রোডাক্ট ওনার স্টেক হোল্ডার, সে আরো হায়ারের স্টেক হোল্ডারকে সে আনতে পারে, সে পিএম কেও আনতে পারে। যাকে জবাবদিহি করবেন সেই হলো আপনার স্টেক হোল্ডার। আচ্ছা, প্রজেক্ট ম্যানেজারকে আনতে পারে, আরেকটা টিমের থেকেও সে আরেকজন পিও কে আনতে পারে, বুঝতে পারেন? কিন্তু নরমালি, তাহলে আপনি দেখেন এগুলো কিন্তু এরকম শিওর বলতে হবে। তারপর ইনকমপ্লিট ওয়ার্ক ক্যান নট বি ডেমনস্ট্রেটেড, ইনকমপ্লিটটা পড়তে পারবেন না, 4 আওয়ার্স টাইম লিমিট। তো এইখানে সাধারণত এটার যদি মিটিং এর টাইম লিমিট 4 ঘন্টা, এর বেশি হবে না, কিন্তু নরমালি 2 আওয়ার্স এর মধ্যেই হয়ে যায় নরমাল। I have one question. Okay. Sprint review meeting after the complete the time that will be happen, 2 weeks or 4 weeks complete, then we will do the very important question. Or middle of the
না, আপনার স্প্রিন্ট মানে হচ্ছে এই স্প্রিন্টের ভিতরেই তো এই মিটিং গুলা, জি, এই রিট্রোস্পেক্টিভ স্প্রিন্টের মধ্যেই মিটিং গুলা তো স্প্রিন্টেরই অংশ। yes, হুম, yes. তাহলে কি হচ্ছে, যদি আপনার 2 উইকস ওয়ার্কিং ডে নরমালি কয়দিন? 10 ডেজ, Normally 10 দিন। নরমালি 10 ডেজ, তাই না? হ্যাঁ, নরমালি এরা 7 ডেজ পর্যন্ত ওয়ার্ক করে। হুম। 8তম ডেতে যায় এই স্প্রিন্ট রিভিউ হয়, 9তম ডেতে যায় স্প্রিন্ট রিট্রোস্পেক্টিভ হয়। বুঝলাম না, এখান প্লিজ। হ্যাঁ, মনে করেন যে নরমালি আপনি ধরতে পারেন যে প্র্যাকটিস হচ্ছে যে 8 দিন পর্যন্ত এরা 10 দিন ওয়ার্কিং ডে, তো 2 উইকস অফ স্প্রিন্ট। 10 দিনের ভিতরে এই 7 দিন পর্যন্ত ডেভেলপাররা সাধারণত ডেভেলপ করে, কারণ টেস্টারকে যদি সময় না দেয় সে কখন টেস্ট করবে? জি, তারও তো একটা সময় লাগবে। সাধারণত টেস্টাররা 1 থেকে 2 দিন সময় পায় এখানে। তো 7 দিনে হইলে মনে করেন যে 7 ডে অথবা ডে 8 এবং ডে 9 তারা করলো। ফর এক্সাম্পল টেস্ট করে সে বললো যে হ্যাঁ 9তম ডেমে বিকাল 3টায় আমরা স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিং দিব, কারণ যেহেতু ডেমো দিতে হবে। আচ্ছা, আর 10তম ডেমে ডেতে যাইয়া লাস্ট ডেতে যাইয়া স্প্রিন্ট রিট্রোস্পেক্টিভ হবে। আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি এখানে। ওকে, লাস্টের 5 নাম্বার হচ্ছে যে স্প্রিন্ট রেট্রোস্পেক্টিভ মিটিং। এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটু আনকমন, বুঝছেন? এই টার্মটা আনকমন। এটার বাংলা হচ্ছে যদি আপনি গুগল কোথাও সার্চ করেন ডিকশনারিতে, তো এই যে বলে যে ভূতাপেক্ষ বা অতীত সম্পর্কীয়, তো আসলে এই যে মানে পর্যালোচনা, বুঝছেন? এটা হচ্ছে রিভিউ মানে তো পর্যালোচনা, আর রিভিউ মানে তো পর্যালোচনা। তো এটা হচ্ছে যে ওই যে আমরা একটা মিটিং করি না, যে বলি যে একটা প্রোগ্রাম করার পরে প্রোগ্রামের যে কি ভুল হলো, কিভাবে আরো ইমপ্রুভ করতে পারতাম, এরকম প্রোগ্রাম এরকম করি না? করি, হ্যাঁ। জি, যে যারা শিখতে চায় তারা করে, আর যারা শিখতে চায় না তারা করে না। জি, যারা আমরা মনে করি যে এই জাস্ট এই মিটিংটাতে বলা হয় যে এই প্রিন্ট রেসপেক্টিভ মিটিং কি করা হয়, জাস্ট পর্যালোচনা করা হয়। দে ডিসাইড ওকে হোয়াট উই ডিড and how could we make it better so that we can get a lesson so that in the next sprint we can follow that something new. So whatever you learn or whatever we did mistake in the current sprint, so that in the next sprint we can do better. এটাই হচ্ছে আউটকাম প্রিন্ট রেসপেক্টিভ মিটিং এর, বুঝতে পারছেন? আমি স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিংটা কমপ্লিট করতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, ওকে, হ্যাঁ, স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিং এ কি হচ্ছে, প্রথমে ডিসিশন হয় যে কতটুকু কাজ কমপ্লিট হয়েছে এবং কি কমপ্লিট এন্ড নট কমপ্লিট। হ্যাঁ, we are supposed to decide that, and after that we are supposed to present the complete work, not incomplete work, to stakeholder. And then incomplete work you cannot demonstrate, and time limit is 4 hours. Normal practice is 2 hours. But if the requirement is 10, you can do the 7. You can present the 7, not 10. No, not 10. Yeah. And the 7 will be our product. Yeah, 7 will be our product. And here is your question. I mean, the very important question is that the sprint review meeting normally held in, I mean, the day before sprint retrospective meeting. I mean, the end of the day before end of the day. As you know, yes. If it is 2 weeks of sprint, then I mean the working day is 9, 10th. Then নবম দিনে যায় আপনি এই স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিংটা করবেন, এবং কি 10ম দিনে যায় যেহেতু এটা ওই দিন স্প্রিন্ট শেষ, ওইখানে আপনি রিট্রোস্পেক্টিভ করবেন। এখন রিট্রোস্পেক্টিভটা কি দেখেন, আমি বলি, all team members reflect on the past sprint. অর্থাৎ এই যে এইখানে এইটাই যেহেতু আপনার মানে ফার্স্ট স্প্রিন্ট, আপনি তো ফার্স্ট স্প্রিন্ট পাচ্ছেন না। এটা যদি স্প্রিন্ট নাম্বার 2 হয় তাহলে কি স্প্রিন্ট নাম্বার 1 হচ্ছে আপনার আগেরটা। এটা যদি স্প্রিন্ট নাম্বার 3 হয় তাহলে স্প্রিন্ট নাম্বার 2 হচ্ছে আগের স্প্রিন্টটা। কারণ 2 উইকস পর পর আপনি কাজ করতেছেন, 2 উইকস একটা স্প্রিন্ট শেষ, আবার 2 উইকস আবার আরেকটা স্প্রিন্ট, আবার 2 উইকস আবার আরেকটা স্প্রিন্ট, এরকম করে আসতেছে। তারপরে মেক কন্টিনিউয়াস প্রগ্রেস ইমপ্রুভমেন্ট। এখন নরমালি আমরা এই মিটিং এ আইসা বলি যে
আমাদের কি কি ভুল হয়েছে, আমরা কেন কমপ্লিট করতে পারলাম না। আমাদের তো 10টাই হওয়ার কথা ছিল, হ্যাঁ, যে হ্যাঁ এখানে আমরা স্প্রিন্টটা কমপ্লিট করতে পারিনি এই কারণে যে আমাদের ভিতরে লেস কমিউনিকেশন হয়েছে। আমরা টাইমলি ইন অ্যাডভান্স একজনকে আস্ক করি নাই, হ্যাঁ, যে টেস্টটা আমি হয়তো আগে করতে পারতাম, এই প্রিরিকুইজিটটা হয়তো আগে, or anyone COVID. হ্যাঁ এনিওয়ান এই আর কি, যে সাধারণত মানে ওরা জিজ্ঞেস করে যে কি কি ভাবে করলে আমরা নেক্সট সামনের স্প্রিন্টটা অনেক ভালো করতে পারবো এই স্প্রিন্টের অভিজ্ঞতা থেকে। হ্যাঁ, যে তখন আমরা সাধারণত বলি যে আমাদের কমিউনিকেশন এই ছিল, তারপর আমাদের টেস্ট ডাটা ছিল না, আগের থেকে টেস্ট ডাটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে, তারপরে ডেভেলপাররা আমাদেরকে 9তম ডেতে যায় তারা কমপ্লিট করছে, তারা কমপ্লিট করার কথা হলো 7তম ডেতে, তারা কমপ্লিট করছে 9তম ডেটে, তাহলে আমরা তখন টেস্ট ডাটা কি করব, বুঝতে পারছেন? টেস্ট করতে পারবো না, টেস্ট কমপ্লিট করতে হবে না। পারবো না, তাহলে তো ডেভেলপারদের তো আরেকটু আগে ফার্স্ট কাজ করতে হবে, এরকম আপনি ফিডব্যাক দিতে পারবেন। তারপরে বলবো যে হ্যাঁ ডেভেলপাররা ডেভেলপ করছে, শুধু তারা বেসিক টেস্ট করে নাই, তারা এমনি খালি দিয়ে দিছে। অনেক কিছু ভুল, যেখানে ভুল হইতেছে মনে করেন যে হওয়ার কথা হইতেছে, ডিফেক্ট পাওয়ার কথা হইতেছে নরমালি 5টা 6টা, আপনি পাইতেছেন সেখানে 50টা। আপনি তো ফিডব্যাক দিতেই পারেন যে না এইভাবে করা যাবে না, তুমি যেটা করবা সেটা নিজে আগে টেস্ট করবা। ডেভেলপারকে বলবো সেটা। হ্যাঁ, ডেভেলপারদের ওদের ইউনিট টেস্টিং বলে, ওদেরও টেস্টিং আছে, ওরা ইউনিট টেস্টিং না করে অনেক সময় ফাঁকি দিয়ে দেয়। ওদেরও টেস্টিং এর সাইট আছে, সেটা মনে করেন এক প্রকার টেস্টিং, ডেভেলপারদের টেস্টিং। আচ্ছা, ওকে ওকে। ইউনিট টেস্টিং, ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং ওরা না করেই ছাইড়ে দেয়, তখন ওগুলা কিন্তু এই রিট্রোস্পেক্টিভ মিটিং আমরা আলোচনা করি। হ্যাঁ, আমরা বলি যে না এটা যদি কভার হয়, কারণ ডেভেলপাররা যদি একটু ভালো করে ডেভেলপ করে আমাদের সময় অনেক কম লাগবে না। মনে করেন একটা ডিফেক্ট এখন 50টা, এই 50টা ফিক্স করতে হবে, কে করবে? ওই ডেভেলপাররাই করবে, আবার সেগুলা রিটেস্ট করতে হবে, আবার ওদেরকে দিতে হবে। এখন তার মানে কি, প্রথমে ভালোভাবে কাজ না করাতে এটা সমস্যা হয়েছে। হয়তো মনে করেন যে প্রোডাক্ট ওনার যেটা এক্সপ্লেইন করতেছে, তখন আমি তাদেরকে বলতে পারি যে না প্রোডাক্ট ওনার যে কাজটা যেভাবে এক্সপ্লেইন করছে এটা ঠিক হয় নাই, উনি আর একটু ডিটেলস করতে পারে। প্রোডাক্ট ওনার কাজ করতে পারি যে আপনি আর একটু মোর ভিজুয়ালাইজ করেন কেমন হবে জিনিসটা দেখতে। ওকে, কান মুখ কেমন হবে, হ্যাঁ সবকিছু, কারণ ওই পেজটা দেখতে কেমন হবে, কোনটা কোন জায়গায় থাকবে, আরো কোনো ডাটা অ্যাড করতে হবে কিনা, এগুলি আমরা প্রোডাক্ট ওনারকে এই রিসপেক্টিভ মিটিং এ আমরা ফিডব্যাক দিতে পারি। তো two main questions are asked to the sprint retrospective: what went well during the sprint? হ্যাঁ, তারা সাধারণত বলে যে এই স্প্রিন্টে মানে সাধারণত কি ভালো হয়েছিল, তখন আমার যে কাজ আমি হয়তো বলবো যে আমার এই 3টার ভিতরে এই 2টা খুব ভালো হয়েছে, আর আমার এইটা ভালো হয় নাই। হ্যাঁ, and what could be the improve in the next sprint? এখন নেক্সট স্প্রিন্টে ওই যে বললাম যে আমাদের মূল কমিউনিকেশন লাগবে, তারপরে ডেভেলপারদের টেস্টটা ভালো করে দিতে হবে, এগুলাও। হ্যাঁ, যে প্রথমত হচ্ছে যে আপনার কাছে কোনটা ভালো মনে হয়েছে, আর আপনি নেক্সট স্প্রিন্টে কি ভালোভাবে করতে পারেন, এইটা আর কি। 3 আওয়ার্স টাইম লিমিট, অন্যগুলো দেখেন 4 আওয়ার্স, এটা হলো 3 আওয়ার্স এর মধ্যে আপনাকে এটা কমপ্লিট করতে হবে। দিস মিটিং ইজ ফ্যাসিলিটেড বাই দ্য স্ক্রাম মাস্টার। এটা কে করে? এটা স্ক্রাম মাস্টার করে, কিন্তু আপনার স্প্রিন্ট ডেমোটা কিন্তু স্ক্রাম মাস্টার করে না, নয় ডেভেলপারের থেকে করবে, নয় টেস্টারের থেকে করবে। স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিংটা নয় ডেভেলপার থেকে একজন করবে, নয় টেস্টারের থেকে করবে, কিন্তু সাধারণত স্ক্রাম মাস্টার আবার স্প্রিন্ট রিট্রোস্পেক্টিভ মিটিংটা করে। এই তো এই যে এইখানে যেটা আছে একদম আপনি দেখেন, এই বক্সটা কিন্তু টোটালটা বলা হচ্ছে স্প্রিন্ট, দেখেন লেখা আছে স্প্রিন্ট, কত 4 উইকস, ম্যাক্সিমাম 4 উইকস। এটা 2 উইকস আমরা নর্মাল প্র্যাকটিসে কত করি? 2 উইকস। হ্যাঁ, 2 উইকস, এই 4 উইকস এর ভিতরেই আবার মনে করেন কি যে আমার 4টা মিটিং হচ্ছে, একটা হচ্ছে স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং, আরেকটা কি ডেইলি স্ট্যান্ড আপ মিটিং, স্ক্রাম মিটিং, স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিং, স্প্রিন্ট রিট্রোস্পেক্টিভ মিটিং। এখন এই 5টা মিটিং আপনাকে যদি বলা হয় হোয়াট ইজ স্ক্রাম, স্ক্রামের মধ্যে আছে স্ক্রাম রুলস, রুলসের মধ্যে কি কি আছে? প্রোডাক্ট ওনার, স্ক্রাম মাস্টার আর টিম। আর মিটিং এর মধ্যে কি? স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং, ডেইলি স্ট্যান্ড আপ মিটিং, স্ক্রাম, স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিং, স্প্রিন্ট রিট্রোস্পেক্টিভ মিটিং। এনি কোশ্চেন?
স্যার স্ক্রাম অফ স্ক্রামটা যদি একটু বলে দিতেন। হ্যাঁ, এখন মনে করেন আমার সরি, হ্যাঁ, এখন এই যে আমি স্প্রিন্টে কাজ করতেছি, 2 weeks অফ স্প্রিন্ট, হ্যাঁ, তো এখানে হলো কি যে এই স্প্রিন্টের ভিতরে দেখা যাচ্ছে সেম সবাই 2 সপ্তাহ নিয়ে এরকম 5টা টিম আছে, এরকম 5টা স্ক্রাম টিম আছে, হ্যাঁ, Yes, sir. মানে আমি হয়তো 5টা মডিউল 5টা রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করতেছি, আরেকজন হয়তো 10টা রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করতেছে, আরেকটা টিম হয়তো 5টা রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করতেছে, এরকম 5টা স্ক্রাম টিম আছে। প্রত্যেকটা স্ক্রামে স্ক্রাম মাস্টার আছে না? Yes, sir. ওই 5 জন আবার একটা মিটিং করে। প্রত্যেক স্ক্রাম মাস্টাররা যখন মিটিং করে সেটাকে স্ক্রাম অফ স্ক্রাম মিটিং বলে। Okay, sir. Okay, ওরা sir. প্রত্যেক Thank you. টিমের আপডেট দেয়, যদি একজনের সাথে একটার সাথে আরেকটার যদি কোনো লিঙ্ক থাকে, কোনো ডিপেন্ডেন্সি থাকে, ওরা মানে আলোচনা করে বের করে যে এটা আমরা তাহলে তুমি এটা করো, এটা করে আমাকে এটা দাও, আমার টিম তখন এটা দেখবে। ওইটা স্ক্রাম মাস্টার Yes, আবার sir. ব্যাক করে। Scrum master যে টিমটা মিটিংটা হয়, স্ক্রাম টু স্ক্রাম, here is a one scrum master also. Do you understand my question? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি যে এখানে আপনার যে কই সাধারণত স্ক্রাম অফ স্ক্রাম সবাই তো স্ক্রাম মাস্টার, ওখানে যে মনে করেন ওরা ওরা আমি তো স্ক্রাম মাস্টার হিসেবে কাজ করি নাই, আমি যেটা জানি যে ওরা যে কেউ এটা রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারে ওই মিটিং এর। হ্যাঁ, মনে করেন আমার যদি বেশি প্রয়োজন থাকে তাহলে আমি হোল্ড করব, হ্যাঁ, যে আমার টিমের ডিপেন্ডেন্সি আছে তোমার উপরে, আমি কি কি চাই ওটা তাকে এক্সপ্লেইন করব। তারপরে স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিং এর কাজ কি বলছি, যে প্রথমে ডিসিশন নিতে হবে কমপ্লিট ওয়ার্ক আর ইনকমপ্লিট ওয়ার্ক। কমপ্লিট ওয়ার্ক ডেমো দিতে হবে কার কাছে? স্টেক হোল্ডারের কাছে। তারপরে ইনকমপ্লিট ওয়ার্ক ডেমো দেওয়া যাবে না, আর লিমিট হচ্ছে 4 আওয়ার্স। হ্যাঁ, নরমালি কখন হয় এটা পার্টিকুলার কোনোই নাই, আমি সাধারণত পেশার উপরে নির্ভর করে ওরা বলে যে হ্যাঁ 8তম অথবা 9তম ডেটে যায় সাধারণত। 2 উইক স্প্রিন্ট হলে 9তম ডেট, যদি এটা 3 উইক স্প্রিন্ট হয় তাহলে 15 মানে 14তম ডেটে যায় হবে, আর যদি 4 উইক স্প্রিন্ট হয় তখন হয়তো 29তম ডেটে যায় হবে, এরকম। নরমালি লাস্ট। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিংটা কি আমরা ধরেন 2 উইকসের আমরা 1 উইকের পর একটা করতে পারি না ইচ্ছা করলে? না, এখানে কোনো রুলস নাই, যদি আপনার 2 উইকস থাকে তাহলে 2 উইকসই করতে হবে। স্প্রিন্ট আগেই ডিসিশন নিতে হবে, ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন নেবে যে আমরা স্ক্রামের স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিং যেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা কথা বলতেছি। না না, আপনি তো কাজ ওই যেহেতু শেষ না করে পারবো না, না শেষ না করে আপনি পারবেন না, ওটা দিবেও না। ডেইলি স্ট্যান্ড আপ মিটিং যেটা, সেটার মধ্যে আমরা ডেইলি স্ট্যান্ড আপ মিটিং তো আপনার মানে আগের দিন কি করছেন, আজকে কি করবেন, আপনার কোনো শো স্টপার আছে কিনা। আচ্ছা আচ্ছা, শো স্টপার মানে কোনো ব্লকার। ব্লকার মিন্স যে অনেক সময় টেস্ট ডাটা না থাকলে আপনি টেস্ট করতে পারেন না। অনেক সময় আপনার দেখা যাচ্ছে যে সার্ভার যদি ডাউন থাকে, সার্ভার ডাউন থাকলে অ্যাপ্লিকেশন আসবে না। আমি যখন এই যে মনে করেন যে www.yahoo.com যদি সার্ভার ডাউন থাকে তাহলে কি আমি ওটা পাবো? না, পাবো না। ওরকম আপনি যদি টেস্ট এনভায়রনমেন্ট ঠিক না থাকে আপনি করতে পারবেন না, টেস্ট ডাটা ঠিক না থাকলে আপনি করতে পারবেন না। ওরকম কোনো ডিপেন্ডেন্সি থাকলে অন্য টিমের আগে যে ওইটা না করলে আমি এটা করতে পারি না, ওগুলার জন্য কোনো যদি ব্লকার থাকে এগুলো জানাইতে হয় স্ক্রাম মাস্টারকে। তখন স্ক্রাম মাস্টার কি করবে? ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন নিবে ডেইলি স্ট্যান্ড আপের পরে, যে আপনার সেটা সলভ করার জন্য। আলোচনা করেন কারো কোনো, তাহলে কিন্তু অ্যাজাইলটা হচ্ছে কি এসডিএলসির একটা মেথোডোলজি। আবার অ্যাজাইল মেথোডোলজির মধ্যেও বেশ কিছু প্রসেস আছে, তার ভিতরে আমরা কোন প্রসেসে কাজ করতেছি? স্ক্রামে। আর যখনই স্ক্রাম করব তখন স্ক্রামের কি থাকবে? রুলস থাকবে, স্ক্রামের মিটিং থাকবে। হ্যাঁ, ইসমাইল, হোয়াট আর দ্য মিটিংস ইন স্ক্রাম? স্যার ওই যে 5টা মিটিং যে হচ্ছে, স্প্রিন্ট প্ল্যানিং, ডেইলি স্ট্যান্ড আপ মিটিং, স্ক্রাম অফ স্ক্রাম মিটিং, স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিং, আর স্প্রিন্ট রেট্রোস্পেক্টিভ মিটিং। হ্যাঁ, ওকে okay, anyone could you please tell me about the sprint review meeting? Sprint review meeting is the you can do the completed things
and present the completed things to the stakeholders, and incomplete work cannot be shown. It is only the time for the 4 hours limit. Okay. So if I mean that you cannot complete, there are some incomplete. I cannot show it. Okay, you cannot show it. If you have some incomplete work, I mean that then what you can do that? I mean that requirements. You can go with the next sprint. Next sprint. Yeah, Okay. next sprint. You can add that things in the next sprint. And sprint review meeting before the finishing day, for the sprint respected meeting 1 day ago. Yeah, yes. It is a very important thing. Yeah, before that. And what we do in the retrospective meeting, actually? All team members reflect on the past sprint, make continuous process improvements, two main question and ask for the sprint respector what one went to well during the sprint, and Yeah. what would be improved in the next sprint. 3 hours time limited this thing, and the meeting is facilitated by the Scrum Master. আচ্ছা আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি এখানে শুনেন। আমি যখন ইয়েতে ছিলাম, কম কোর্সে ছিলাম, আমরা এই যেখানে এই কি করতাম, স্প্রিং রেসপেক্টিভ মিটিংটা একদম কিন্তু শেষে হয়, বুঝছেন, একদম কিন্তু স্প্রিং এর শেষ দিনে, সাধারণত ফ্রাইডে হতে পারে বা বৃহস্পতিবারে হয়। এখন মেইনলি এটা আপনি মনে রাখেন, বাংলা মনে রাখেন, আত্মসমালোচনা করা। আমরা একটা প্রোগ্রাম করার পর আত্মসমালোচনা করি না, যদি ইসলামিক প্রোগ্রাম গুলো হয়, যে এতে সাব বলে না, কেউ আছেন নাজমুল? আত্মসমালোচনা is some I don't know. হ্যাঁ এতে সব এতে সব কি করে, নিজেদের সমালোচনা নিজেই করে, তাই না? নিজেদের সমালোচনা নিজেরাই করে। নিজের সমালোচনা, আত্মসমালোচনা যেটা বলে, যে আসলে যে বলা হয় যে অনেক সময় বলে না যে হ্যাঁ, কয়জন বলে খুব ভালো করছেন প্রোগ্রামটা, হ্যাঁ খুব ভালো হয়েছে, তো আমরা কয়জন বলবো যে হ্যাঁ স্প্রিন্টটা খুব ভালো হয়েছে, এবার খুব ভালো গেছে, আবার কয়জন বলবো না এটা করলে আরো ভালো হতো, এটা করলে আরো ভালো হতো। দ্যাট এই লেসনটা আমরা নেই, যেন পরবর্তী স্প্রিন্টটাতে ভালো করা যায়। গঠনমূলক সমালোচনা, গঠনমূলক সমালোচনা, দ্যাটস ইট। এইটা হচ্ছে গঠনমূলক আত্মসমালোচনা, নিজেদের সমালোচনা। আর একটা জিনিস এখানে ধরেন যে বইয়ে বলা আছে 4 ঘন্টার মিটিং, 3 ঘন্টার মিটিং, কিন্তু এটা কিন্তু ভ্যারি করে কোম্পানি টু কোম্পানি। আপনার মিটিং 1 ঘন্টার মধ্যে শেষ করে দিতে পারবে। এখন যদি আমি সরি মুক্তার হোসেন, এখন যদি আমি মনে করি যে আমি 2 উইকস এর স্প্রিন্টে এই ক্লাসগুলো আমি নিচ্ছি, এখন আমার একটা টার্গেট ছিল যে এই 2 উইকসে আমি এই পর্যন্ত আমি পড়াবো। এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি যতটুকু টার্গেট করছি, আপনাদের সাথে কমিটমেন্ট করছি আমরা সবাই, আমি সেটা পারি নাই। হ্যাঁ, এখন পারি নাই, এখন আমি যে কি করতে, স্প্রিন্ট রিভিউ মিটিং আমি করব কি, যে না আমি এই পড়াইতে চেয়েছিলাম আর বেশি, আমি এই পর্যন্ত পারছি, আমি এই পর্যন্ত কমপ্লিট করলাম, ওকে। এখন রিট্রোস্পেক্টিভ হলো কি, এখন এই রিট্রোস্পেক্টিভে এখন যদি আমি আস্ক করি যে 2 উইকস এর আমরা একটা পড়াশোনার কাজ করলাম, এখন এর ভিতরে কি কি ভালো করছি আর কি করলে ভালো করা যাবে, আপনারা সবাই বলেন। দিস ইজ রিট্রোস্পেক্টিভ। হ্যাঁ, হয়তো আপনাদের প্রত্যেকেরই কম বেশি মতামত আছে। দেখেন, আপনি হয়তো বলবেন যে এই ক্লাসটা যদি অনলাইন না হয়ে যদি ফিজিক্যাল ইন্টারাকশন হইতো ভালো হইতো, ফিডব্যাক দিতে পারেন। আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ এইটা বুক আছে ঠিকই, যদি আপনি একটু মানে পাওয়ার পয়েন্ট করতেন, হ্যাঁ একটা সিকোয়েন্স করতেন, এটা আরো একটু ভালো হতে পারতো। অথবা আপনি বলতে পারেন যে 2 আওয়ার্স ইজ টু শর্ট, হ্যাঁ এটা যদি আরেকটু লেংদি হতো ভালো হতে পারতো। আরেকজন বলতে পারে এটা যদি হার্ডওয়্যার মানে হার্ড কপি পাওয়া যেত তাহলে ভালো হতো, ভালো হইতে পারতো। এই যে ফিডব্যাক গুলো দিচ্ছেন, হ্যাঁ এগুলো নিয়ে হয়তো আমরা নেক্সট স্প্রিন্টে যখন করব তখন হয়তো আরেকটু বেটার ওয়েতে করব। তবে হার্ড কপি দিলে ভালো হয়। একটু অ্যাড করি, স্প্রিন্ট রেসপেক্টিভ মিটিং এ কিন্তু আর কেউ প্রপোজাল করে, আমাদের তো অনেকদিন ধরে বাইরে লাঞ্চ খাওয়া হয় না, চলো লাঞ্চ খেতে যাই, বা ডিনার করা হয় না, চলো স্ক্রাম মাস্টার। না এটা সাধারণত বলতে পারে স্প্রিন্টের আরেকটু মোটিভেশন লাগবে, দিস ইজ ওয়ান মোটিভেশন লাগবে, তো আমরা বাইরে যাই করি। ওই যে যেহেতু এটা কাকে বলে, স্ক্রাম মাস্টার তো করে, তো স্ক্রাম মাস্টার আমার ম্যানেজারকে বলে ক্রেডিট কার্ড নিয়ে চলো আমরা একসাথে যাই খাই আসি, এরকম হয়, বুঝতে পারছেন?
আর আমি যে টিচার হিসাবে আমি বলবো যে হ্যাঁ আপনাদের আর একটু ইন্টারেক্টিভ হইতে হবে, আপনাদের নিজেদের ভিতরে কথা বলতে হবে, কথা না জানলেও কথা বলতে হবে। Sorry for today. ওকে, না আমরা এই ধরনের রিট্রোস্পেক্টিভ করতে পারি তো, তাই না? এরকম স্টুডেন্ট সমস্যা তো, খালি ইসমাইল আর এই যে শান ভাই কথা বলতেছিল, আজকে আর কেউ কথা বলেনি, মাহিরা একটু বলছে। দেখি আজকে আলহামদুলিল্লাহ বন্ধু, থ্যাংক ইউ। আমি 5টা মিনিট সময় নেব, আর 5 মিনিট ওকে, হ্যাঁ আই এম ডান। ইয়া, ভালো থাকেন সবাই। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ। থাকতে পারো। তো আমি হচ্ছে কি শান ভাই ছাড়া অন্য সবাইকে মনে হয় আমি ওই আমাদের গুগল ড্রাইভ শেয়ার করেছি, পেয়েছেন? ওই যে না গুগল ডক শেয়ার করেছি, পেয়েছেন? জি, কে পান? আমি পাই নাই। আমিও পাইনি, আমি এবার মেল চেক করলাম ওটা। আচ্ছা, আমি দেখি দাঁড়ান, আমি এখনই দিচ্ছি। হচ্ছে যে আমি হচ্ছে যে কি কেন দিয়েছি, এটা হচ্ছে যে আপনি টেস্ট কেস, হ্যাঁ টেস্ট কেস লিখবেন, স্যাম্পল টেস্ট কেস, এর কোনো ভুল সঠিক অ্যানসার আমি ভুল ধরবো না, যা মনে হয় লিখবেন, কিন্তু আমাকে তো লিখবেন, দুইটা একবার সাবমিট করবেন, রিসাবমিট করবেন। আমি চাচ্ছি যে কি প্র্যাকটিস হোক, মানে হোয়াট ইজ আওয়ার ওয়ার্ক, বুঝলাম না। মানে আমরা যে কাজটা শিখতেছি, যে জিনিসটা শিখতে যাচ্ছি, মানে এই জিনিসটা আমরা কোন জায়গায় থাকবো? টেস্টারের মধ্যে থাকবো না ডেভেলপারের মধ্যে থাকবো? আমরা এই কোর্সে শুরু করছি টেস্টিং দিয়া, যারা আমরা কোর্সে আর কিছুদিন গেলে আমরা বুঝতে পারবো যে হচ্ছে যে কে ডেভেলপমেন্টে যেতে পারে, যারা ডেভেলপমেন্টে যেতে পারেন, বা ইভেন যারা এই এটা তো ম্যানুয়াল টেস্টের অংশ। ম্যানুয়াল টেস্ট, অটোমেশন টেস্টের জন্য ম্যানুয়াল টেস্ট লাগে, আগে ম্যানুয়াল টেস্ট, তারপর অটোমেশন। আমরা গিয়ে দেখবো যে কে আপনি মানে অটোমেশন শিখতে পারবেন, প্রোগ্রামিং শিখতে পারবেন। ন্যূনতম যারা প্রোগ্রামিং শিখতে পারবেন তাদেরকে আমরা বলবো যে আপনার প্রোগ্রামিং এ এইটুকু শিখা নিবা, নিয়ে অটোমেশন শিখাবো। আর যাদের দেখবো যে না আপনার হবে না, সময় দিতে পারতেছেন না, তাদেরকে বলবো যে ম্যানুয়াল শিখেই মার্কেটে যান, ট্রাই করেন। আপনি হচ্ছে যে এখন এই মুহূর্তে বুঝতে পারতেছি না, যত ডাক্তার ভালোই হোক, রোগী গেলে টেস্ট না করে ডাক্তার বলে না যে না, আমি তো মাত্র 2টা ক্লাস করলাম, আগে 2টা ক্লাস করি নাই। প্রথম ক্লাসটা প্লিজ ওই 2টা ক্লাস দেখে নেন প্লিজ। হ্যাঁ, দেখে নেন। 2টা ক্লাস আমি মানে যতটুকু বুঝছি, প্রথম ক্লাসটা সেদিন আমি প্রশ্ন করি নাই, কারণ সেদিন আমি প্রশ্ন করার সিস্টেমটা বুঝতেছিলাম না। তাহলে এটা আজকেটাতে আমি চাচ্ছিলাম যে আমি থাকি সঙ্গে, কোঅপারেশন করি, আমার বুঝটা আমি বুঝে নেই, যতটুকু বোঝা যায়। যাই না, যতটুকু বুঝছি বলতে পারবো না, এটা টেস্টিং করলে বুঝতে পারবো যে আমি কতটুকু বুঝছি। আগের ক্লাসে তাহলে করবেন আপনি, আগের ক্লাসে ওই দেখে নেবেন প্লিজ। দেখে নিলে কি আমি বুঝতে পারবো একা? আপনি কি কোনো হেল্প করতে পারবেন পরে আমাকে? না, আমার মনে হয় যে আপনি প্রথম বলে ভিডিও না দেখা পর্যন্ত কোনো হেল্প করতে পারবো না আমরা। আচ্ছা, আমি ভিডিও দেখে নেব। আগের ক্লাসের ভিডিও মানে না দেখা পর্যন্ত কোনো হেল্প করব না, ইচ্ছা করেই করব না। আপনি আমাকে যেটা হোয়াটসঅ্যাপে দিবেন আগের ভিডিওগুলি, সেই হোয়াটসঅ্যাপ থেকে দেখে নিব আমি, তাই তো? না, হোয়াটসঅ্যাপে না, তো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যাবেন। আপনি হচ্ছে ইউটিউবে আছে না, ইউটিউব হচ্ছে যে আপনি কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আপনি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না তো। আমি স্ক্রিন ওটার মধ্যে উঠে দিতে যা, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি শুধু, আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আর অ্যাজাইলটা উঠে নিস সেখানটায়। দাঁড়ান, আমি তো আমার তো স্ক্রিনটা দেখার কথা। দুইটা একসাথে শেয়ার হচ্ছে তো, ওই জন্য সমস্যা। উপর থেকে ওই যে ভিউ অপশন থেকে ডক্টর মুক্ত ভাইয়ের এটা নেন, তাহলে স্ক্রিনটা দেখতে পাবেন। আচ্ছা, এখন দেখা যাচ্ছে মনে হয়। এখন দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে? জি, দেখা যাচ্ছে। ইউটিউবে যাবেন, ঠিক আছে ভাই, ইউটিউবে যাবেন। ইউটিউবে গেলে জাস্ট সার্চ দিবেন আমাদের ICTER গুরু, ICTER। আচ্ছা, ICTER গুরু সার্চ দেন, দিয়া আমাদের এই চ্যানেল, ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন। এখানে সাবস্ক্রাইব বাটন দিলে আমরা যখনই কোনো ভিডিও দেই তখন আপনি দেখতে পাবেন, সাথে সাথে নোটিফিকেশন পাবেন। তারপরে এখানে আসলে আমাদের যে এই ইউটিউব চ্যানেলে আসলে প্লে লিস্ট দেখেন, প্লে লিস্টের মধ্যে যে এটা ICTER গুরু IT ট্রেনিং 2022 লেকচার ভিডিওস, এখানে আজকে যে লেকচার, আগের দিনের লেকচার ভিডিও 1 এবং 2 হচ্ছে যে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে। আচ্ছা, 1 এবং 2 ইন্ট্রোডাকশন। জাস্ট 3 তে লেকচার 3 তে আমরা এই যে L003 তে আমরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পড়া শুরু করেছি। 3, 4, 5 আজকে হচ্ছে 6 ভিডিও। আপনি আগের আজকে না 4? জি, আজকে তো 4 আমি জানি যতটুকু। নো, আজকে 6। ও, আই এম মিসিং 4। না, আমার শুনেন, এই লেকচার L006, কিন্তু আমাদের
আমি আপনাকে বলছি কি লেকচার 001 এবং 002 এই দুটোতে ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে অ্যাকচুয়াল পড়াশোনা আমাদের লেকচার 3 থেকে, মানে আচ্ছা 3, 4 এবং হচ্ছে 5 সিরিজ, আজকে 2 উইকস হলো। আপনি এই পুরো ভিডিওটা আপনি সিরিয়ালি দেখবেন, 3, 4 আর 5 এই তিনটা দেখে নেবেন প্লিজ এই সপ্তাহের মধ্যে। আচ্ছা 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 দেখলে আপনি এখন আপনার এখন যেটা আমি বলছি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন সবাইকে আমি এই যে ইয়েতে আসেন সবাই হচ্ছে যে হ্যাঁ এই যে গত ক্লাসের ভিডিওটা দেখার পরেই এই কাজটা করবেন। আচ্ছা আচ্ছা, গত ক্লাসে গত ক্লাসে আমি ছিলাম, তাহলে তার আগের ক্লাসে টেস্ট কেস আমরা তার আগের ক্লাসে পড়ানো হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমি একটু আমাকে একটু ইমেলে পাঠিয়ে দিলে আমি একটু দেখবো, আমি তখন ইয়াতে ছিলাম, মানে আপনাকে দিয়েছি তো, এখনই দিয়েছি। আপনি এই যে এইটা পাবেন, এইটা মেইনলি যে এই জিনিসটা এটা আইসিটিআর গ্রুপ টেস্ট কেস ম্যানেজমেন্ট ফর্ম এখনই দিলাম। হ্যাঁ এখন এসছে। জি আপনি এটা ফিল আপ করবেন, মাল্টিপল টাইম করবেন। জাস্ট আমাদের আগের লেকচার ভিডিও দেখে আপনি কিভাবে টেস্ট কেস লেখা হয়, টেস্ট কেস মানে কি বিষয় লিখবো আপনি দেখেন এগুলো। পাইছি এখন পাইছি। জি আমি ফিল আপ করবেন প্লিজ। আচ্ছা আচ্ছা ওকে স্যার ওকে আজকে ক্লাস শেষ আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকের ক্লাস কিন্তু আরেকবার একটু দেখাবেন আলোচনা হয়েছে। ইউটিউবে লেকচারগুলো কিভাবে পাবো আমি পাচ্ছি না, একটু আরেকবার দেখাবেন ইউটিউবেরটা। ইউটিউবে যাবেন, গুগলে ইউটিউবে আমাদের চ্যানেল আছে, ইউটিউবে গিয়ে ইউটিউবে তো সবাই নাটক সিনেমা সব দেখেন তাই না? আইসিটিআর গুরু ইউটিউবে গিয়া ইউটিউবে ওপেন করেন, ইউটিউবে গিয়া সার্চ দেন হচ্ছে যে আইসিটিআর গুরু, ICTER GURU। জি দিলে আমাদের এই যে চ্যানেল দেখতে পাচ্ছেন আইসিটিআর গুরু। মুক্তার ভাই ভিডিওটা অফ করেন, ভিডিও অফ করেন, কথা বোঝা যায় না। আমার কি ভিডিও চালু আছে? আমার ভিডিও তো অফ আছে। একমাত্র আমার ভিডিও চালু মনে হয়, আমি অফ করে দিব। জি অফ করে দেন। এই যে দেখছেন মানে আমাদের চ্যানেলটা, জাস্ট চ্যানেলটা এটা সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক দিবেন। তো সাবস্ক্রাইব করার আগে ওই যে আপনাকে এই যে সাবস্ক্রাইব করলে তারপর এখানে ক্লিক দেন, এই যে এই আইকনে নামের উপর ক্লিক দেন, দিলে দেখবেন প্লে লিস্ট আছে, এই প্লে লিস্টে যাবেন। প্লে লিস্টে গেলে এই যে আমাদের এই যেখানে ভিডিওগুলো, এই যে প্রথমে এখানে আইসিটিআর গুরু আইটি ট্রেনিং। আমি তো ওই প্রায় দিনই তো ইয়ে দিচ্ছি, আমি তো ওই যে হোয়াটসঅ্যাপে এত মেসেজ দিই, হোয়াটসঅ্যাপে তো পাঠাই, ওই লিংকে ক্লিক দিলেও হবে। আচ্ছা আমাদের সবাইকে গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ আছে মনে হয় না? জি আমি আপনাকে অ্যাড করে নিই হোয়াটসঅ্যাপে, মনে হয় না। আপনি আমাকে আপনার সেল ফোন হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বারটা আমাকে মেসেজ দিয়ে দেন প্লিজ। আচ্ছা আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। জি থ্যাংক ইউ। রাইট Okay, is there anyone has question? আমি দিচ্ছি ওয়েট আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল, জি বাংলাদেশ থেকে আমার এক রিলেটিভ সে চিটাগাং ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, আপনাকে ইমেল করার কথা ছিল, সে জয়েন করতে চাচ্ছে, এখন কি করতে পারবে? না হ্যাঁ পারবে, বাংলাদেশ টাইমে জয়েন করতে পারে, যে বাংলাদেশ থেকে দুজন আমি দিয়েছি, দেখেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিলাম এভরিওয়ানে। ইসমাইল হোসেন জয়েন করে। জি জি তাহলে তাকে একটু আপনি তো করে নিতে হবে, আমাকে তাকে ইমেল করতে বলেন ictr@gmail.com ইমেল করতে বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তার নাম হলো তাইমুল্লাহ মাইসুর। জি আমাকে ওই ictr@gmail.com এ করতে বলেন। আপনি একটু মুক্তার, আপনি একটু +39 দিয়ে, মানে 39 দেওয়া আছে, শুধু প্লাস হবে সামনে দিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে, ওই আপনি এক সেকেন্ড আমি পজ করে দিয়ে রেকর্ড শেষ করি, তারপর কথা বলতেছি প্লিজ। ওকে থ্যাংক ইউ। মুক্তার ভাই জি গত ক্লাসের লেকচার শিট আর এই ক্লাসের লেকচার শিট গুলো একটু প্রোভাইড করলে ভালো হয়। ওকে আমি সবাইগুলো দেব ইনশাআল্লাহ। স্টপ রেকর্ডিং দিলাম। জাযাকাল্লাহু খাইর, আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।